बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मा नसीतु व अल्लिमनी मा जहलतु ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहल कुरान तरदीद से पहले मैं हुज्जियतुल अहादीस पर गुफ्तगू कर रहा था। तो हदीस की हुज्जियत को साबित करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हुज्जत है। इस दावा को साबित हम करेंगे अहादीस से, ना कुरान से। अगर अहादीस से हम साबित करेंगे तो सूरत में मुसादरा अलल मतलूब लाजिम आएगा। मुसादरा अलल मतलूब का मैंने वजाहत की है। दावा दलील बनना या दावा दलील का जुज बनना। दावा दलील बनना या दलील का जुज बनना जहाँ पे होगा इल्मी दुनिया में उसको मुसादरा मतलूब कहते हैं। आवामी ज़बान में भी मैंने इस मसला को समझाया। अहल कुरान कुरान की हुज्जियत की कायल है, अहादीस रसूल की हुज्जियत से इनकार करता है। लिहाजा अहादीस से हम अगर दलील पेश करेंगे, अहल कुरान कहेंगे भाई बेवकूफ़ी की बात मत करो, हम तो हदीस मानते ही नहीं, तुम खामखाई हदीस को दलील पेश कर रहा। बोल की बोल बना। हाँ, बाहर रंगे कहा ही जा ममी बोश मनंदाजे कदद रामी शनासम वाला हय्युला कशकल अनका मा अंत बिशैइन इल्ला हय्युला। अब सुने, कुरान पाक में अल्लाह के अंदर अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी। बुखारी किताबुल वही में यह हदीस आ रही है। सूरह क़ियामा की आयत है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी। কি এটা বলছি একবার এদিকে যায় একবার এদিকে যায় কি? হ্যাঁ, এই মৌলভী সাহেব একবার এদিকে যায় একবার এদিকে যায় কি? হ্যাঁ রে ভাই, পরেশানি বহুত পরেশানি। তুমি একবার এদিকে যাও একবার এদিকে আসো, এটা কি? সব আর কি মানুষ मैदान में बोलो जानो, मैदान में एक बार दिखे जाए एक बार दिखे जाए। तुम्हार बाड़ी कोई बोला अच्छा कुमिल्ला बोला प्राय तहजीब तमद्दुन प्राय एक बांग्लादेश तहजीब प्राय एक किसी किसी मखसूस एलाका से सिलेटेर दिखे चट्टग्रामेर दिखे किसी किसी 1% আর 19% সমস্ত বাংলাদেশের জেলাগুলোর মেজাজ তবিয়ত সব কি আমরা এক। মাঝে বাদে বাঙালি এটার মধ্যে ইস্তেরাক আছে না নেই? আমাদের এখানে তারা কুস্তি লড়ে, কুস্তি বুঝো তো? বলি নাম কি? হাডুন? না না, গ্রামের নাম হাডুন নাকি? बेवकूफ बना कार्टून बोला कार्टून सीने पाइबे ओदी
হাডুডুয়ের আন্তর্জাতিক খেলা, এশিয়ান কুস্তির আন্তর্জাতিক খেলা। খেলার কোনো খেলা না জানি যে যখন খেলা নাই ফিতেনা ছাড়া, ফিতেনা জানি না, ফিতেনা করা এটা খেলা না, এটা না, এটা ছাড়া যত খেলাড়ি খেলা আছে সব জানি। কারণ আমি হাই খেলাড়ি আমি আসাদ দিছি পড়তে, একটা খেলা একটা খেলা আরো অনেক জিনিস কুস্তি আর কুস্তি যখন হইল কুস্তি কি করবে, এমন এমন করবে, মানে আছো আমার সাথে কোনো মোকাবেলা করনে वाला अगर है আরেক বলিতে ডাকা বুঝে ঢোকা, আগে তুই কি চলবি আমার সাথে, মানুষ যদি না পাই তোর কিন্তু আমরা में फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जल्दी जल्दी कुरान लेने की चक्कर से आई नबी आप अपने जबान को हिलाना मत, जबान लिसान जिब्बा मतलब उधर से रखनी, এটা কেন বলছেন? জিবরীল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন ওহী নিয়ে আসেন, এই তালেবেল বলেছে তোমরা এই ছোট তালেবেল তোমরা বললে কি হবে, দলিল জানা বড় কথা না, দলিল থেকে তরিকা ইস্তেদলাল করা এটা কামাল কি বাত, কি কোনটা কামাল, তরিকা ইস্তেদলাল। জিবরীল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন কোরআন ওহী নিয়ে আসতেন, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়া আরম্ভ করতেন। हाफिज इब्न हाजर ने लिखा है खौफन अल्ला यनफतिल शय'अन मिनल कुरान, যেন কোরআন থেকে কোন একটা জবর বা জের বা কোন একটা কলিমা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর দিমাগ এবং জেহেন থেকে ছুটি না যায়। এই জন্য জিবরিল কার সাথে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কার সাথে পড়া আরম্ভ করতেন, এই মঞ্জরটা, এই সুরতটা, এই হাইয়াতে কাজাইয়াটা শব্দ আমি যেগুলো ইউজ করি এগুলো করি, ওদের শব্দ বললে হবে না, জাগা মজিন শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। এখন আমরা উচ্চারণ করি কোথায়, আব্দুল হালকুল বলি, হালকুল আব্দুল বলি, আব গাছের ডাব গাছ বলি, ডাব গাছের আব্বাস বলি, কিন্তু বালা বালা মৌলবীর কথা বলে দিয়েছি। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सूरत जब खुदा ताला को पसंद नहीं आया,
खुदा ताला ने फरमाया, आई नबी तू मुस्लिम बाजार का कोई अफजहाना का बच्चा नहीं कि उस्ताद जी के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं मनसब नबूवत और मनसब रिसालत के लिए इंतखाब किया है। बस आप जिब्रील के साथ ए पगला এটা দাড়ি টানি দেব তো যদি আরেকবার এখানে একটা ব্যাচ রাখবা এতবার একটা ব্যাচ রাখবা এটা তোলার একগো মৌলবি আমি ভয় পাই না এটা আমি এখন বেল লাগবেই তের জন্য যেটা তিন বেল বলছি মজুজুব টাইপের এটা তোমরা কিছু বললে না মেঘাদের মধ্যে মজুজুবিয়ত আছে आपका काम है नाबालग बच्चे को मारना नाजायज है। बालक बच्चे को मारो, खूब मारो, मारते 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 दाढ़ी मारी दो ताकि वो खींच ना पाए। आई मोहम्मद आप जबान को हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। नबी का इल्म और उम्मत का इल्म में क्या फर्क है जानते हो? और किया सुना तो नहीं। इसको जरा मैं बताता हूं, जरा सुनो। आम इंसान का इल्म देखने के लिए, एहसास करने के लिए, ठगने के लिए, छूने के लिए কুদেশাম মাসান বন্ধ এবং খুলব চিনের উপায় আছে না নাই তোমার শরীরের মধ্যে? হ্যাঁ, এটা কোনটা? নাক না, এটা বলো। এটা বলা হয় নাকের ভিতরে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা কুদেশাম রাখছেন। কি রাখছেন? কুদেশাম। এটা এটা জানি এটা সারা গায়ে ভাই পড়ছস, বুঝুন নাই তো সানা মানা বাজান পড়ছস আর বুঝুনি সারা গায়ে। এটা পর্ব করবি রে বাড়ি কই? यहाँ दो मौलवी साहब आए थे इम्तहान दिया मदरस बनने के लिए। बड़ा मदरसा से कहीं दौरा हदीस पढ़ा कर आया था, पता नहीं शरागायत पढ़ा कर आया था। हाँ भाई मौलवी साहब शरागायत बोलो, तुम तो शरागायत पढ़ा कर आए हो, बहुत बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े मदरसा से बड़ा है, हाँ पढ़ो। इसने बड़ा फ़क़ाला अहलुल हक़्क़ हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन वल बिहा मुस्तहक़्क़ुन कलामन इस मुस्तही यहाँ से पढ़ना आरम्भ किया। हाँ बस आगे मत पढ़ो। हाँ ख्वाला है ना, ख्वाला का कायल कौन है? ख्वाला का मौजूदा क्या? अगर ये दो बात तुम बता सकते हो बस सुनो। ख्वाला कायल के, ख्वाला मौकूला के। कायल माने कहने वाला, मौकूला माने যে কথাটা বলা হয়েছে। এই পুরো সারা গায়ের মধ্যে কায়েল কারা, মৌকুলা কারা? এই কায়েলের তো মৌকুলা সারা গায়ে যেখানে আসে গেছে গা। এই কায়েল কারা, মৌকুলা কোনটা? এটা নয় পুরো সারা গায়ে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আসে গেছে গা। পারে না। इंसान को अल्लाह पाक सुबहानाहु वा ताआला ने पंच इंद्रिय दान করেছেন। এটারা খাবাসায়ে হামসায়ে জাহারা বলি আমরা। ওটারে শারায়ে বলছে খাবাসায়ে হামসায়ে জাহারাকে যখন তুমি মাহসুসাতের দিকে যখন মুতাওয়াজ্জিহ করবা
ওই মাহসুসাতের ইলম সাথে সাথে অর্জন হয়ে যাবে, হাসিল হয়ে যাবে। যেমন অনেকটা জিনিস মিঠা না তিতা, এই জিনিসটা তুমি কি করে বুঝবা? দেখলি বুঝবা? খানার মাঝে ঢুকে দিতে চিনি বুঝবা? হ্যাঁ, নাকের মাঝে নাকের মাঝে এরকম গিয়া করিয়া কোরবানি গরুর মতো নাক দিয়ে তোমার চিনি ঢুকে দিতে বুঝতে পারবা। কিন্তু মুখের মধ্যে নেওয়ার পরে এই চাটা চিনি বেশি হয়েছে না তিতে হয়েছে এটা কি বুঝবে? কুবতে জায়কা। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা জবানের মধ্যে একটা কি দিয়েছেন? কুবতে জায়কা। এটার কুবতে জায়কা বলে। নাক নয়, নাক না। কিন্তু বুঝলে যে নাক বলছ না, বহুত মানুষের নাক আছে, কিন্তু আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই নাকের থেকে কুবতে সাম্মা নিয়ে গেছে গা। তো নাক তো আছেই, কুবতে সাম্মা নিয়ে গেলে গা কোনটা খুলবো আর কোনটা কি বদবো এটা চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে। এক তালে বলে মুझे कहा था मैं सारे खाना खा लेता हूँ, বাসি খানা আর তাজা খানার মধ্যে আমার কোনো ফরক নেই। আমার কোনো भी जहाँ तेरे कूदे शामा ही नहीं, तू क्या करेगा? আচ্ছা তার কূদে শাম্মা ছিল না, তুই বলছে বাড়ি কই? গলত। নাক তোরার নাকে তো ওই যে ছেলেটা আমার বলছিল আমার বাসি খানা এবং বাসি খানা আমার কোনো বাসি খানা লাগে না, সব খানা বরাবর আমার কাছে। 3 সালন খারাপ হয়ে গেল, তার খারাপই লাগে না। তো তার খারাপই লাগে না কেন? তার কূদে শাম্মা আছে, নাক তো আছে না নাই? বলবো তোমার নাকটা যদি 10টা নাক বরাবর দিল, 3 নাক বরাবর হবি না। আসলে হলো কি কুবতে শাম। তোরা বুঝতে পারছিস পারিনি? ইনসানের ইলম বিলফেল মানে সাথে সাথেই ইলম অর্জন হবে হাওয়াসায়ে খামসার মাধ্যমে। হ্যাঁ, হাওয়াসায়ে খামসাকে যখন তুমি জিজি কর, তোমরা বুঝে দিছো কথাটা? হাওয়াসায়ে খামসাকে তোমরা যখন ওই বরিশাল কা বাইছে কাহা ওদিকে, হ্যাঁ, হাওয়াসায়ে খামসায়ে জাহার আগে যখন তোমরা মাহসুসাতের দিকে কি করবা? ইলতিফাত করবা। ইলতিফাত বুঝো তো? মুতাওয়াজ্জে করবা। তো সাথে সাথে ওই মাহসুসাতের ইলম অর্জন হবে কি হবে না? হ্যাঁ বলো, অর্জন হবে কি হবে না? এটা ইনসানের ইলম বিলফেল না বিল কুওয়া? বিলফেল মানে সাথে সাথে। বর্তমানে এটা মন্তকিদের ভাষা আর কি, বিলফেল। এটা সারা গায়ে পড়ে যাচ্ছ, সাথে সাথে কি হবে? কুয়োতে জায়গার মধ্যে তোমার এখানে কুয়োতে সামনে আল্লাহ পাকে রাখছেন, খানা বাসি না তাজা ভালো। এটা খানা যখন তুমি এখানে নাকের গোড়ায় নিবে, নাকের ডাগায় নিবে, সাথে সাথে ইলম অর্জন হবে কি হবে না? নাকি আজকে খানা নিছো, কালকে হেসাস হবে? হাওয়াসায়ে খামসায়ে জাহারার দ্বারাই যে ইলম ইনসান অর্জন করে, এটা বিলফেল ইলম হাসিল হয়। এখানে বুঝতে পারলাম তোমার? আমি বললাম ইনসানের ইলম এবং নবীর ইলম। এই চশমাওয়ালা पानी दिया है, ये जो मैं बात बता रहा हूं तेरे 14 खानदान में नहीं सुना होगा। আর একটা ইলম ইনসান অর্জন করে সলিকার মাধ্যমে, কাবিলিয়তের মাধ্যমে, মালাকার মাধ্যমে, ইস্তেদাদের মাধ্যমে। যে ইলম সালাহিদের মাধ্যমে, কাবিলিয়তের মাধ্যমে যে ইলম ইস্তেদা অর্জন হয়, এই কাবিলিয়তটা অর্জন করতে কি লাগে? সময়। আমি এটা তোর মাহাজুজাতি মিসাল দিই। আমি যদি আফজাহানার একটা ছেলেকে ধরি নিয়ে যদি বুখারী শরীফ পড়াই, ইবাদত পড়তে পারবে? বুখারী শরীফ পড়ার যোগ্যতাতে অর্জন করছে। তাহলে বুখারী শরীফের ইলম অর্জন হওয়ার জন্য কি লাগবে? যোগ্যতা লাগবে। যারা আমরা ইস্তেদাদ বলি, তোমরা বলো না, কি বলো? কি বলো না? ইস্তেদাদে বলা হয়, সলিকা বলা হয়, মালাকা বলা হয়। তো এই মালাকাটা অর্জন করার জন্যে, ইস্তেদাদটা অর্জন করার জন্যে একটু কি লাগে? সময়।
এগুলো সময় লাগে, 2010 বছর সময় লাগে ইস্তেদারটা পুক্তা হওয়ার জন্য। তাহলে বুঝা যাইতে এই যে ইস্তেদাদ এবং সালাহিয়তের মাধ্যমে যে ইলম অর্জন হবে, এটা মেহনতের মাধ্যমে অর্জন হবে। তাহলে ইনসান হাওয়াসের মাধ্যমে ইলম অর্জন করে, ইনসান নজরিয়াত গৌরে ফিকিরের মাধ্যমে ওই সালাহিয়তের মাধ্যমে কি হয়, ইলম অর্জন হয়। ইনসান গৌরে ফিকির করিয়া যে ইলম অর্জন হয় এটার বলা হয় ইলমে নজরি। হাওয়াসের মাধ্যমে যে ইলম অর্জন হয় এটার বলা হয় ইলমে বদিহি। ওই ইলম দুই প্রকার, ইলমে বদিহি, ইলমে নজরি। তোরা একবার তাইছিল মন্তক থেকে পড়িয়েছ নাই? এই বদিহি এবং নজরি হলো এটা। ইনসান ইলম অর্জন করার, মালুমাত অর্জন করার ক্ষেত্রে রাস্তা কয়টা? দুইটা। হার ইনসানের একটা হলো ইলমে বদিহি, একটা হলো কি ইলমে নজরি। ইলমে নজরি ইলম হাসিল হয় গৌর ফিকিরের দ্বারা, ইলমে বদিহি অর্জন হয় হাওয়াসদেরকে মাহজুজের দিকে ইলতিফাত করার দ্বারা। नबीर इल्म इन दोनों इल्म के ऊपर है, वो है वही रब्बानी। वो क्या है? वही रब्बानी। हावासेर इल्मेर मध्य भूल হইতে পারে, नजर फिकिरेर माध्यमे जे इल्म अर्जन হয় भूल হইতে পারে। नबी के अमल भी हिसाब है, नबी का इल्म भी हिसाब है, नबी का फिक्र भी हिसाब है, नबी के सारे मामला सफाई और सफाई है। जब मामला सफाई होंगे नबी के इल्म भी निकुद होना पड़ेगा। वो नबी के इल्म जो निकुद है वही रब्बानी। এটা বুঝাই পারলাম? এটা বুঝাই পারলাম? এটা যদি বুঝিস এখন আয়াতে কোরআন নিয়ে বুঝ। নবী যখন জিবরিলের সাথে পড়া আরম্ভ করেছেন, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, আর নবীর ইলম রিয়াজত মুজাহাদা করে অর্জন করা যাবে না। নবী আমাদেরকে বলছে ইকরা, প্রথম ওহী আমি ওখানে বলবো ইকরা, পড়। उसूल इल्म के लिए पढ़ना जरूरी है, ना बड़ी इल्म अर्जन होवे। एजন্য कुरान के तय करा नबी के इल्म रियाजत और मुजाहदा से नबूवत, मनसिब नबूवत और मनसिब रिसालत अर्जन करा जाए ना। ये खुदादार चीज है। वही रब्बानी जो निकुत इल्म है वो वही रब्बानी, वही इलाही, वो भी अल्लाह पाक सुब्हानाहु व तआला अता करेंगे। এই জন্য নবী যখন জবান লাড় দিয়েছে জিবরিলের সাথে পড়ার জন্য, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতাজালা বি ইন্না আলাইনা জামা। আমার উপরে जिम्मेदारी कुरान को क्या कर देना, जमा करवाना। इन्ना अलाइना जमाहु व कुरान, पढ़वाना भी हमारा क्या है, जिम्मेदारी है। जमा हो गए पढ़ते पारी दिए ना, कुरान जमा हो गए ठीक है, जमा कर दिए। तो जमा कर देवार पर पढ़ते ना पारले बहुत बड़ बड़ आलेमरा किताब लिखছেন, শুরু হাল লিখছেন, এলম জমা করছেনই, কিন্তু ভাষা এমন কঠিন হয়ে গেছে নিজের সরা পরে নিজেও বুঝে না। এইরকম লাইব্রেরি में ইসলামী বড় বড় লাইব্রেরি, দুনিয়ার বড় বড় লাইব্রেরি কুতুব কলমে এমন কিতাব আছে, কিতাব লেখনওয়ালা লিখে গেছেন, পড়নওয়ালা কই নেই। এই কিতাবের কোনো দাম আছে যদি পড়নওয়ালা না থাকে? বলাও না ভাই, লজিক বলাও না। এটা কি আমি ওয়াজ করে দিয়েছি নাকি? এটা বুঝেছি তোমরা তালেব इल्म बुझो ना। अगर जमा कर दिया है पढ़ने वाला नहीं, इस जमा से क्या फायदा है? हाँ, कोई फायदा नहीं। बाड़ी कोई नौड़ाई नौड़ाइल वाला जो लोग है खूब इल्म अर्जन किया है, फिर एक बंगोपसागर मध्य इल्म अर्जन कर नौड़ाली बसी गए, किंतु एक कौवा भी पढ़ने के लिए ना उसके पास जाते ना वो पढ़ाते हैं। इस इल्म से क्या फायदा? जमा करने से कोई फायदा नहीं।
इस वजह से कुरान कह रहे इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना। आई नबी आपके सीना में कয়ে বলে যে কথা কথা শুনিলো তারপরে বুঝতে পারবি, কথা যদি বুঝিনো বুঝিলি তুই লিখতে পারবি, তুই এখানে লিখবি তার বুঝবি না, এটা হবে না। আলো হচ্ছে ইজি বুঝতে পারবি, जमा करवा देना और नबी की जबान से पढ़वा देना, दोनों जिम्मेदारी किसने लिया है? अल्लाह पाक सुब्हानहू। इन्ना अलैना जमाअहु व कुरान। মাঝখানে বলছেন ফাইজা কারানাহু ফাত্তাবি কুরআনা। সুতরাং जबान को हिलाने की जरूरत नहीं, कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए आपकी दिमाग और कलम के अंदर कुरान को जमवा देना, पढ़वा देना जिम्मेदारी हम खुदा को है। आपका बस एक ही काम करना है, फाइजा करानाहु फत्तबी कुरआन। जब हम कुरान पढ़ेंगे यानी जिब्रील जब कुरान पढ़ेगा बस जिब्रील की किरात का आप इत्तबा करें जब आप बाद में पढ़ेंगे। चलो कुरान दिमागे मोहम्मद में, कल्बे रसूल में कुरान जमा हुई कैसे का? जबान मुबारक दी कुरान पढ़ो हुई कैसे का? तो जमा एवं पढ़ा যদি হয়, মানি যদি না বুঝি, কোরআনের অর্থ যদি না বুঝি, এই জমা এবং এই পড়ার কোনো দাম আছে? পৃথিবীর में কি জমা হয়ে আমরা পড়ে দিয়েছি পড়ে দিয়েছি পড়ে দিয়েছি পড়ে দিয়েছি পড়ে দিয়েছি, जमा হয়ে গেছে का पढ़ी दिएছি। हिंदुओं की गीता एक कश्मीरी पंडित ने जमा किया है। उस गीता जमा भी करवा दिए, पढ़ता भी ही समझने वाला कोई नहीं। एक एक अर्थ हमरा आयत बोले तो अर्थ बोले, एक एक अर्थ समझने के लिए बड़ा बड़ा डिक्शनरी की तरफ रुजू करना पड़ेगा, तब भी जाकर समझना भी मुश्किल होता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयान। आई नबी हमारा जिम्मेदारी है इस कुरान को बयान करना। ये कुरान की करा बोलो ना, बयान करा मैं बयान को बयान इस वजह से कि बयान के अंदर वजाहत है, इनकशाफ है, आलू है, যেন কোনো অস্পষ্ট কি না থাকে। এই জন্য বলা হলো আপনাদের সামনে অমুক হুজুরে বয়ান করবেন, অমুক হুজুরে বয়াन করবেন মানে ये बयान जो है कुरान का भाषा है। इन्ना अलैना बयान कुरान भाषा की ना, इसी भाषा से हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कुरान नाम रखा है। कुरान बयान तफसीर कुरान नाम की रख से बयान कुरान, कुरान के बयान करा, कुरान की करा बयान करा, जिम्मेदारी है हमार कार আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা। বুঝলে কথাটা আমি আরেকটা আয়াত বলবো তার কথা স্পষ্ট করার জন্য। এখন তোমরা এখানে এই কথাটা বলো বয়ানে কোরআন, এই বলে সাহেব বুঝা আসিছি নি? বয়ানে কোরআন বলো, বয়ানে কোরআন, কোরআন নেই না, বয়ানে কোরআন কোরআন। অনেকে আল্লাহর বান্দা আসুন একথা বুঝিনি, এখন আল্লাহর বান্দা এখানে আসুন নি, বুঝুন নি? সুম্মাইন্না আলাইনা ইমানি বলো, তর্জমা করো। আমার উপরে जिम्मेदारी इन्ना अलाइना हमने जिम्मे ले लिया, हमें दायित्व নিয়ে নিলাম। কে বলতেছেন? কি দায়িত্ব নি? কিসের দায়িত্ব নিয়েছিলেন? बयान कुरान दायित्व। तो बयान कुरान दायित्व যে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিছেন। কোরআনের বয়ান মানে কোরআনের কি করা? স্পষ্ট করা, কোরআনের খোলা, কোরআনের ওয়াজাহাত করা, কোরআনের শরহ করা,
কোরআনের তৌজি করা, এটাই তো আমার কথা। আমি যে তোমাদেরকে বলতে চাই যে বায়ানে কোরআন, কোরআন হ্যাঁ বায়ানে কোরআন, কোরআন হলে সমস্যা হবে। আর বায়ানে কোরআন যদি বায়ান হয় তাহলে এই বায়ানে কোরআন যদি বায়ান হয় আবার এই বায়ানের আবার বায়ান লাগবে না। সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানাহুর এই আয়াতের কারণে এই বুঝোস তোরা কথা বুঝো এগুলো। সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ান, আর যদি বায়ান ও কোরআন যদি আবার কি হয় কোরআন হয় তাহলে কোরআন আবার বায়ান লাগবে না। তাহলে বায়ান ও কোরআন, কোরআন নেই। बयान कुरान क्या है? हदीस है। কোরআনে যে বয়ান করেছেন আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা, মানিয়ে कुरान আমি তোমাদেরকে বলছিলাম 23 साल जिंदगी में 24,000 मरतबा वही लेकर जिब्रील आए हैं। किसी मुलाकात में, किसी टाइम में, किसी वक्त में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से पूछा नहीं है कि भाई इस आयत और इस शब्द का क्या माना है। तो रसूल से बयान करছেন, रसूल से কোরআনের শরহ করছেন। এই ওহীটা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলবে আতহার মে কি করেছেন? এলকা করেছেন। ওয়া মা কানা লিবাশারিন আন ইউকাল্লিমাল্লাহু ইল্লা ওয়াহিয়া, এই ওয়াহি। लेकिन जिब्रील जो कलाम लेकर आए हैं वो कलाम वही है, मतलू है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुरान का बयान किया है, शरह किया है, वजाहत की है, वह हदीस है, वही है गैर मतलू। वही है कि हमें उस दिन बोलছিলাম তোমাদেরকে अहादीस भी अल्लाह का कलाम है, कुरान भी अल्लाह का कलाम है, लेकिन फर्क ये है ये अल्लाह पाक का कलाम कलाम मतलू है, वो कलाम गैर मतलू है। यानी उस मानी पर अल्फाज को छड़ाया है, अल्फाज बयान किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये কথাটা বুঝুন নাই এখন? এই কথাটা বুঝুন নাই? তাহলে বায়ানে কোরআন আরেকটা আয়াত আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়ামা আনজালনা আলাইকাল কিতাবা ইল্লা লিতুবায়্যিনা লাহুমুল্লাযী ইখতালাফু ফীহি। আয়াত আছে নাই? বলো না। এই আওয়াজ কই ওয়ানজাল আরেকটা আয়াত না, ওয়া আনজালনা ইলাইকা যিকরা লিতুবায়্যিনা লিন-নাসি মা নুযিলা ইলাইহিম ওয়া লাআল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারুন। আবার এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন ওয়ামা আনজালনাল কিতাবা ইল্লা লিতুবায়্যিনা লাহুমুল্লাযী ইখতালাফু ফীহি। যে কিতাব এটার মতলব বলি, যে কিতাব আমি নাযিল করেছি আপনি এই কিতাবকে বয়ান করেন, ইল্লা লিতুবায়্যিনা। জেহনে এক সাইডে রাখো সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানা, জেহনে এক সাইডে রাখো সুম্মা ইন্না আলাইনা। আবার এই আয়াত সামনে রাখো লিতুবায়্যিনা লিন-নাসি মা নুযিলা ইলাইহিম, এটাও রাখো। লিতুবায়্যিনা লাহুমুল্লাযী ইখতালাফু ফীহি, এটাও রাখো। এই আয়াতগুলো ছাড়া আর যেখানে লিতুবায়্যিনা শব্দ প্রয়োগ করেছেন, হ্যাঁ, লিতুবায়্যিনার মেজদাককে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন আপনি বয়ান করেন যেই জিনিসগুলো আপনার উপরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। जो कुछ आप पर नाज़िल की गई है वो आप बयान करें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बान मुबारक से जो कुछ निकला हुआ हदीस है और वो भी वही है, वो भी अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद की कलब में क्या किया? अलका किया है। द्वितीय आयत में बोलছেন লিতুবায়্যিনা লাহুমুল্লাযী ইখতালাফু ফীহি, ওনাদেরকে তুমি বয়ান করো যেই বিষয়ের মধ্যে তারা ইখতিলাফ করবে।
তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন কওমে উম্মতে যেই বিষয়ের উপর ইখতিলাফ করবেন এই ইখতিলাফগুলো আপনি মিটাই দেন, ফয়সালা করে দেন। এই দুটো আয়াত যদি মিলাইলে সুম্মাইন্না আলাইনা বায়ানা এটা নিয়া আর লিতুবাইয়ানা যেখানে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা জুমলাগুলো প্রয়োগ করেছেন, যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআনের ওয়াজাহাত করা যখন বলেছেন, তাহলে কোরআন के अंदर मुश्किलात है नहीं, कुरान के अंदर मुबहमात है नहीं, कुरान के अंदर इबहाम है नहीं, कुरान में इबहाम है, मुबहमात है। उस मुबहमात को वजाहत करने के लिए नबी को मुकल्लफ के लिए लितुबय्यना, कुरान के अंदर मुश्किलात है, उस मुश्किलात को तसरीह करना पड़ेगा। कुरान के अंदर मख्फियात है, उस मख्फियात को इजहार करना पड़ेगा। कुरान के अंदर इशारात है, उस इशारात को तसरीह करना पड़ेगा। तो तबीइन करना, तसरीह करना, तवज़ी करना, तफसील करना, तशरीह करना, तसरीह करना, ये सारे के सारे चीज करेगा कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चलता है कुरान ही के जरिए ये बात साबित हुई, कुरान के अंदर यह बात हमें बतलाया गया, अहादिस रसूल क्या है, हुज्जत है। এখন বুঝো নাই আমি এর থেকে আমি কম ভাষা দিয়া কম তাবিদ দিয়ে বুঝাতে পারবো। তাহলে কোরআন হাদিস হুজ্জত কি না? এখানে আরেকটা কথা বলি, এটা গুর কি বাত বতলা খুলাসা বতলা रहा। सुम्मा इन्ना अलाइना बयाना, सुम्मा इन्ना अलाइना बयाना से मुराद कुरान का बयान, कुरानेर बयान, बयान कुरान, कुरान नहीं आगे बोलेছিলাম আমি। मुहम्मदुल कुरान, बयान कुरान से मुराद हदीस, बयान कुरान से मुराद की कुरान की भाषा में अहादीस को बयान कहते हैं, कुरानेर भाषाয় হাদিস কে বয়ান বলছেন। আবার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর জবানে হাদিস को सुन्ना भी कहते हैं, हदीस भी कहते हैं। हदीसु अन्नी वाला हरज बुखारी रिवायत आछिए, हदीसु अन्नी वाला আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফায়ে, এই সুন্নাহ শব্দ হার জবান দিয়ে বাইর হইছে, हदीसु अन्नी হাদিস শব্দ হার জবান দিয়ে বাইর হইছে। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ये कुरान की ज़बान है बयान, यानी हदीस को बयान कहते हैं, और रसूल की ज़बान से जो निकला है वो सुन्ना भी है और हदीस भी है। हदीस मानने वाला हर अलैकुम बिसुन्नती, এগুলো কি আমি এমনি বলে দিই না, দলিল দিয়ে বলতেছি। তাহলে কোরআনের ভাষা যেটা বয়ান, হাদিসের ভাষা যেটা হাদিস, रसूलेर भाषा जेटा सुन्ना, तीनों का मतलब क्या है? एक मतलब, तीनों का मतलब क्या है? एक है। तो बुझा जैसे हदीस क्या है? हुज्जत है। हदीस जो हुज्जत नहीं है, हुज्जत शरई नहीं है, जो अहले कुरान ने कहा ये कुरान से हमने साबित किया, कुरान हुज्जत है, हदीस भी क्या है? हुज्जत है। कुरान अल मस्दर अल फिल इस्लाम व सुन्नह वल हदीस कलाहुमा मस्दरान ফি শরিয়তিল ইসলামিয়া আল কুরআন। এটা ক্লিয়ার হইছে নি? এমনি এটা ক্লিয়ার হইছে নি? এটা বুঝতে পারছিস তুমি? না বুঝতে পারো নাই? বুঝতে পারো না? বুঝতে না পারলাম, আমি তো না পারলাম আর 1 ঘন্টার কথা মার্কেট করে আদা করবো। এই জন্য প্রথমে বারবার বলি বালা করে শুনিও, বালা করে শুনিও। চলো আমি তাহলে আরো মুক্তসর করে ফেলে, দাদা তোরা বুঝতে পারছিস না। আমি চাইলাম এগুলো আর একটু লম্বা করি বলে আহলে কোরআনের যেন বিষ মরি যায়, আহলে কোরআনের আর দলিল দিতে না পারে। कुरान करीम ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ वहयु इन हुआ इल्ला वहयु यूहा।
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ ज़मीर के वजह उस दिन बतलाया था। यंतिकु में जो नुत्क़ है वही है ना। यंतिकु में जो नुत्क़ আছে नुत्क़ुन बमाना मंतूकुन बोलो ना। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु। ये किस पे दलील पेश कर रहा है? रसूलेर हादिस हुज्जत এটার উপরে। এখানে হুয়া জমির মারজা কোথায়? হ্যাঁ নুতকুন কোথায়? ইয়ান্তিকুর পেড়ে। ইয়ান্তিকুর নুতকুন থেকে মাহুজ হয়েছে না, তো নুতকুন বা মানা মন্তুকুন লে এলো না। নুতকুন মানে কি? মন্তুকুর যে কথা বলা হয়েছে, যে কথা কি বলা হয়েছে বলা গেছে। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बोलता है उमूर दीनिया में, एक लफ्ज कुरान की भाषा वमा यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम, एक कुरान का ज़बान है यंतिकु, लफ्ज यतलू खास है और लफ्ज यंतिकु आम है। आम शब्द व्यवहार करছে না হাস শব্দ ব্যবহার করছে? आम शब्द व्यवहार करছে। खास शब्द व्यवहार करने के ना तिलावत कलामुल्लाह से हास है। तिलावत हदीस बहुत बड़ा बड़ा मौलवी कहते हैं हदीस तिलावत करने की बात। আপনাদের সামনে আমি একটা আয়াত तिलावत कर दी, हदीस तिलावत नहीं होता है। तिलावत এটা খাস শব্দ, বিশেষ শব্দ কোরআনের ভাষা। এই तिलावत শব্দটা ইয়তুলু শব্দটা আলফাজে কোরআনিয়া কি সাথে আছে। यंतिकु शब्दটা आम, এটা अल्फाज़ कुरान को भी शामिल करेगा, अल्फाज़ हदीस को भी क्या करेगा शामिल। वमा यंतिकु अनिल हवा। इस आयत के ताल्लुक वही मतलू और वही गैर मतलू दोनों से। प्रथम कथा হলো दोनों সাথে সাথে কেন? वही मतलूर জন্য আল্লাহ পাক ইয়তুলু শব্দ ব্যবহার করে। ইয়ান্তিকু শব্দ কি করে না ব্যবহার? যখন ইয়ান্তিকু শব্দ ব্যবহার করছেন বুঝাই গেছে ওয়ামা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া। उमूर दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बोलते हैं, चाहे कुरान बोले या हदीस बोले, सारे के सारे वही है, वही की बुनियाद पर बोलता है। কথা বুঝতে পারছি? এখন একটা আজকাল হলো নাবল হুজুর এটা তো ওয়ামা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ওয়াহিয়ু ইল্লা ইউহা, এটার আগে এবং পিছের আয়াতগুলো যদি দেখলে এটা তো ওহি মতলু কি সাথে আছে। শুবে আল্লামাহু শাদীদুল কুওয়া যু মিররাতিন ফাসতাওয়া ওয়া হুয়া বিল উফুকিল আলা সুম্মা দানা ফাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি ওয়া আদনা ওয়া উহা इला अब्दिही मा ओहा। यहाँ भी हमारा दलील है वोहा इला अब्दिही मा हो। मा ओहा क्या है? अपने अब्दुल अल्लाह ने जो कुछ वही किया है, मा हुआ का बयान कहाँ पे आया है? वहाँ पे भी आम है। তারা বুঝিতে তো এগুলো নাকি বলবো না এগুলো। তাহলে এখন কথা হইল এই আয়াতের দ্বারাই ওয়ামা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়ার পরে যে আয়াতগুলো নাকি আছে এই আয়াতগুলোর তাল্লুক হলো জিবরিল আলাইহিস সালামের সাথে। তো জিবরিলে যে কোরআন আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা থেকে যে ওহী নিয়ে আসলেন, যে ওহী নিয়ে, এটা কি ওহী গায়রে মতলু লেकर आया না ওহী মতলু লেकर आया है? ওহী মতলু। এই বুঝাইছে কুমিল্লার বাচ্চা, এটা কি জিবরিল কি ওহী গায়রে মতলু নিয়ে আসে না ওহী মতলু নিয়ে আসে? তো ওয়ামা ইয়ান্তিকুর পরে ওহী মতলুর আলোচনা। ওয়ান নাজমি ইযা হাওয়া মা যাল্লা সাহিবুকুম ওমা গাওয়ার পরে ওয়ামা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া পরে যখন ওহী মতলুর আলোচনা ওয়ামা ইয়ান্তিকু তো ওহী মতলু হওয়া দরকার ছিল।
আগে বড় জানে কি জায়গা আয়াতের মধ্যে কি জায়গা মুনাসাবাত, এক আয়াত আর এক আয়াতের সাথে মুনাসাবাত আছে না নাই, এটার উপরে উলামায়ে মুফাসসিরিনরা কি বলেছেন এগুলো আমি কিতাবুল ওয়াহির বহসের মধ্যে বলবো ইনশাআল্লাহ। इसके जवाब आसान। मौरिद अगर से खास है, अल्फाज आम है। अल उमूमु একটা হলো উমুমে আলফাজ, একটা হলো মৌরিদে খাস। उसूल फ़िक़्ह की किताबों में ar-रिसाला सय्यदना अल-इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाया अल-इबरा लिउमूमिल अल्फाज़ि ला लिखुसूसिल मौरिदी। मौरिद शब्द की मौरिद वरदा मिसाल है, मिसाल से हमेशा इसमें ज़रब का सिगा मकसूर आता है, मौरद नहीं होगा मौरिद होगा। उसूल की बुझलिया अल इबरतुल उमूमिल अल्फाज, एतबार उमूम अल्फाज का होता है, मौरिद खास का एतबार नहीं होता। अगर से ये खास मामला है वही है मतलू, किंतु अमायंत को ये आम लफ्ज है। उसूल फ़िक़्ह की नुक्ता नज़र से एतबार उमूम अल्फाज का होगा, खुसूसियत का क्या नहीं होगा, एतबार नहीं होगा। तो उमूम अल्फाज अगर है तो वही मतलूब भी शामिल है, वही गैर मतलूब भी शामिल है। स्पष्ट हो जी देखो, स्पष्ट हो नहीं? हाँ, उन्होंने ये भी कहा अहले कुरान ने, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने बयान किया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। घुमाइते दो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, আমি জিকির নাযিল করছি, ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, जुमला मुअक्कद अल ताकीद, इधर जुमला इसमें और जुमला इसमें बहुत मुअक्कद तरीके से बतला दिया। व इन्ना लहू लहाफिजून, ज़रब को भी मुक़द्दम किया है, ताकीद अल ताकीद है। এই জিকির আমি নাযিল করছি, जिकिर की हिफाजत हम करेंगे। तो जिकिर से मुराद कुरान है, कुरान मैंने नाज़िल किया, कुरान की हिफाजत मैं ही करेंगे। तो लोग कुरान महफूज है, कुरान क्या है, कुरान के अलावा अहादीस क्या नहीं है, महफूज नहीं है। जो महफूज नहीं वो दलील नहीं बन सकता है, जो महफूज है वो दलील है। ये सब अहले कुरान कहते हैं। अहले कुरान ये दलाइल को एवं पूरे दुनिया पूरी बिरात से हमने जवाब देंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना किताब नहीं कहा। जिक्र आम है, जिक्र से मुराद फकत कुरान की मज़ामिन नहीं है। जिक्र का तर्जुमा नसीहा है, नसीहत कुरान और अहादीस, बोलो कुरान और अहादीस दोनों का मजमुआ है। कुरान और अहादीस दोनों का नीचे नसीहत। तो अल्लाह पाक सुब्हानाहू व तआला बोलছেন আমি নসিহত আমি নাযিল করছি, कुरानो আমি नाज़िल करছি, अहादीस আমি की करছি। तो जब नसीहत हमने नाज़िल किया, नसीहत दोनों से मुरक्कब होता है, कुरान से भी और अहादीस से भी। इन दोनों के अलावा कोई नसीहत नहीं है। इस नसीहत का हिफाजत हम करेंगे। कुरान भी महफूज है, हदीस भी महफूज है, दोनों महफूज का तरीका अलग अलग है। बुझी पारे नहीं ऐसे बुझी नहीं थी। कुरान भी महफूज है, दोनों का महफूज का तरीका क्या है, अलग अलग। हर हमारे घर में बड़ी जल्दी बच्चे हो गई, हाँ
বলি ফেললে বাচ্চারা, চট্টগ্রামের বাচ্চারা এটা বুঝবে। যারা সমুদ্র পার আসস, যখন সিরিয়াল আরম্ভ হয়, আমাদের এলাকার লোকগুলো, দেশের এলাকার লোক, আমাদের মা বোনরা চর্ণ শান্তি অমুক তমুক হেফাজতের জন্য, টাকা হেফাজতের জন্য একরকমের মামলা করে, স্বর্ণ শান্তি হেফাজত করে আরেকজন কি করে মামলা করে। এটা এক তারা আমাদের এই এরিয়াতে ছিল। মানুষ যে স্বর্ণ শান্তি হেফাজত করতে কি দিয়ে, কি বাক্সমে রাখতেন না মাটির মধ্যে ফুটতে রাখতো? তোমরা শুনো না, এগুলোর মাদিন বলে রে গাছ বলে কঞ্চনমে বলিয়েছো না, হাক পড়কায় খাক পড়কায় কি দেওয়া বুঝছো কাজ মাটির মধ্যে ফুটতে রাখতো নি? হ্যাঁ, রেখাস বলে মাটির মধ্যে পুঁততে রাখছে। আরেকজন যাইয়ে ভাই যে 200 বছর আগে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখছে, এখন 80 গেছে গা নড়াইল মে হিন্দু ने পুঁততে রাখা চলা গিয়ে इंडिया में 200 বছর আসার পরে পাইছে। अरे अल्लाह আমাকে मिलाइছে। अगर वहां पे मुसलमानों ने गाड़ा है, अगर इसका अलामत है तो उनको माल दफीना उनको देना पड़ेगा। कौन देता है? कौन देगा? बोलिए आप। सोने का हिफाजत का तरीका अलग है नहीं? क्या करता है? हाँ, माटिर नीचे पुঁততে রাখে, গাড়ি রাখে। কাপড় চোপড় গুলোর হেফাজতের তরিকা আলাদা না? নাকি কাপড় চোপড় গুলো গাছের মধ্যে হয় ভাই, কাপড় নিয়ে যাবে না সব, এখানে কিসের ভিতর রাখো? মাটির ভিতর রাখো। কাপড়ের তরিকা আলাদা, হেফাজতের তরিকা আলাদা না? কুমিল্লার বাচ্চারা কয়জন? কুমিল্লার ছেলে হয়েছে এখানে, কুমিল্লার আউলাদ হাত উঠাও যারা আছে। কুমিল্লা গরু চাঁদপুরের কয়জন? কুমিল্লা চাঁদপুরে কি বাদ है? এই 2 জন। ये तवामान है क्या? तवामान जानते? जुड़वा बच्चा ये भी जानते नहीं, खाद जानते। বাচ্চাগুলো এই বরিশালকে বাচ্চে ঘরের মধ্যে সিরিয়ালের পানি আসিতেছে, তোর বাবা বা মা তোর একটা ছোট বোন এখন আমার ছেলেকে পানি নিয়ে যাবে গা, এটার মাটির ভিতরে গাড়িয়ে পুঁততে রাখি যেন না হাতে, মানে চিন্তা ভাবনা তো দেওয়ার হেফাজতের জন্য এরকম করে। আমি তোরা এটাই বুঝে দিতে, আমরা এটাই মাহাজুরাতের মেশাল দিয়ে এটাই বুঝে দিয়েছি, হেফাজতের তরিকা, জিনিসের হেফাজতের তরিকা আলাদা আলাদা সিস্টেম আছে না नहीं? हाँ, सोने की हिफाजत का तरीका अलग है, कपड़ों की हिफाजत की तरीका अलग है, गुरुसल और हिफाजत तरीका अलग है, खेत का मारे अब औलाद की तरबियत हिफाजत का अलग है। नहीं एक ही हिफाजत का अलग अलग हिफाजत सिस्टम আছে না नहीं? মৌলানা কাসেম সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ইন্তেকালের পরে যখন কবর দিতেছে, হযরত হুজরতুল ইসলাম মোহাম্মদ কাসেম সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি শাগির শেখুল হিন্দ মৌলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনাকে লোহারি রশি দিয়ে বাঁধি রাখছে, মাটি দিবে না ওনার শেখকে। এখন রশি যখন বাঁধি বেড়াইছে, তো উনি ওখান থেকে শেয়ার পড়ি দিয়েছে, মাটি গু গ্যাস সমজগর, এগুলো ছিল উস্তাদ, এগুলো ছিল সারি। মাটি গু গ্যাস সমজগর दबा दे हो दोस्तों, ये गंजिनाए असरार है, गंजिनाए जर नहीं। মানুষ যখন মাটি দিয়ে দেয়, তো মাটি দেওয়ার মাটিগুলো পারায় না, তুই মাটি পারাই, আমি মারা গেল তুই আমার পারাবি, আমার পাড়ায় ফেলাইছি, তুই এখন আমার পাড়ায় ফেলাইছিস, আমি বুঝতে পারি। মাটি গু খ্যা সমজগার
दबा दे हो दोस्त ও মেরে দোস্ত হাবাব তুমি মাটিগুলো যে এরকম পাড়াই দিছো এই যে তুমি যারা এখানে মুদির পুঁততে রাখিলিয়া এটা এলমর খজিনা এটা কি এলমর খজিনা এলমর খজিনা তো গারাজ জিনিস না এলমর খজিনা গুলো বাহির করে দিও ये गंजीना ये असरार है এলম এবং হিকমত এবং উলুম এবং মারিফের বাহারে সমন্দর হে মৌলানা কাসিম সাহেব মানুষেরা মাটির ভিতরে কি বুঝতে রাখে জার্মানি স্বর্ণ ইয়ে জার্নি এটা কি না স্বর্ণ শান্তি মানুষ স্বর্ণ শান্তি এরা বুঝতে রাখে এলমর খজিনারে বুঝতে রাখে নাকি তাহলে বুঝো এইতেছে মানে এটাই আমি তোমাকে ধারণা দিয়েছি স্বর্ণ থেকে কি রাখা মাটির ভিতরে পুঁততে রাখা হেফাজত তরিকে সালাহা জাল ছেড়ে পাওয়া যায় আমি বললাম कुरान भी महफूज है अहादीस भी क्या है महफूज है कुरान महफूज बोलो कुरान महफूज हादीस महफूज दोनों हेफाजत तरीके की कुरान महफूज है तिलावतन कुरान महफूज है अहादीस महफूज है अमलन मशकन कुरान भी महफूज है अहादीस भी महफूज है এটা আরো একটা ইশকালের জবাব হয়ে গেছে আমার এই তকরীরের মাধ্যমে হাদিস भी महफूज है कुरान भी महफूज है হাদিস कुरान महफूज है तिलावतन किताबतन किताबत শব্দ আমি ব্যবহার করি নাই আমি बहुत सारी ने किताब এখানে ইশকাল আছে कुरान महफूज है तिलावतन और হাদিস महफूज है আমলান তাআমুলের মাধ্যমে এইজন্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ফরমায়া सल्लु कमा राइतुमुनी उसल्ली अमली तौर पर मानिए कुरान को अमलन समझा दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम যেই জিনিসটা আমলের মাধ্যমে জামাতান বাদা জামাতিন কাফাতান বাদাল কাওয়াফ ফৌজান বাদা ফৌজিন কাফাতান বাদাল কাওয়াফিল সমাজের মধ্যে যে আমলটা এইভাবে প্রচলিত থাকবে আমলের মাধ্যমে ও এই জিনিসটা বেশি মাহফুজ থাকবে তাহলে কোরআন भी महफूज है हदीस भी क्या है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून दर जवाब হইছে নি और আরেকটা দলিল পেশ কর कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला আমি তো এটা ওরা এই হুজ্জিয়ত হাদিসের ইনকার যেটা করছে এটা আয়াতি যেটা দলিল এটা রদ করছি না আমি তো এটা হুজ্জিয়ত হাদিস খালতামা বাহাস করে ফেলাইলাম হুজ্জিয়ত হাদিসের উপরে দলিল পেশ করে দিয়েছি না কিসের উপরে হুজ্জিয়ত হাদিসের উপরে ইন্না নাহনু नज़्ज़लना ज़िक्रा ज़िक्र से मुराद आम है एकाना कुरान भी है और हदीस भी है जिक्र का तर्जुमा नसीहा है नसीहा ये आम है कुरान भी और हदीस भी है कुरान भी महफूज है अहादीस भी क्या है महफूज है कुरान महफूज है तिलावतन अहादीस महफूज है আমলান তাহলে কোরআন যে আহাদীস যে হুজ্জত দলিল কার থেকে দিছি কোরআন থেকে দিছি কি দিনা আবার এই দলিলটা তারাও দিছে আদমে কোরআন হুজ্জতের উপরে আর দলিল হইল হুজ্জত হাদিসের উপর আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা বলো তোমরা বলো আমরা এসাম আসিতেছে না ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফিমা শাজারা বাইনাহুম বলো সবাই বলো বলো সবাই বলো বিসমিল্লাহ বলি বলো ফালা ওয়া রাব্বিকা বলো 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 না فلا وربك لا
ला युमिनूना। अल्लाह जल्ला मजदूहु कसम का कर बयान किया है, कसम बहुदा তোমরা মুমিন না। এটাই তো এই তোর যে বুঝতে কষ্ট হইতেছে, বলা বলার দিকে লা ইউমিনুন কসম ভাই বলছেন আল্লাহ পাক সুবহানাহু তোমরা কিনা মুমিন না। হাত্তা মুমিন, হাত্তা তোমরা কি মুমিন কি করলে ইউহাক্কিমুকা ফিমা শাজারা বাইনাহুম, বাইনাকুম, হ্যাঁ বাইনাহুম না বাইনাকুম, বাইনাহুম তোমরা আপসের মধ্যে যে ইখতিলাফ হবে, মানুষের মধ্যে ইখতিলাফ হবে না, ইখতিলাফ হয় যখন মানুষ মানুষের সাথে থাকবে, তো এই জন্য সমস্ত মানুষগুলো ইনসানগুলো একই মহল্লার মধ্যে একজনের বাড়ি আরেকজনের বাড়ির সাথে থাকে না, নাকি এক বাড়ি এখানে আরেক বাড়ি পাহাড়ে আরেক বাড়ি সমুদ্রে এরকম থাকে। ইনসান মদনীয় তওয়া, মদনীয় তওয়া বুঝো, যত বড় ইনসান হোক না কেন, যত বড় তুমি ওলিয়ে কামেল হোক না কেন, তুমি ওলি কামিল হও, কামেল হওয়ার পরে আমাদের মতন বাটপাড়ার দিকে তোমার মহতাজি রাখতে হবে। তোমার বাজার কে করবে? ঘরের সামান লাগবে না? তুমি ওলি কামাল হইয়া হ্যাঁ বইয়ের বলতে পারবা, বই আসমান থেকে আসি যাবে খানা বলতে পারবা? ফিনিশাম লাগবে না বিবি, ওই বাট পাড়ি করে আর দেখা বস না, যখন খানা যখন আসবে না তখন কি করবি? ইনসান আরেকটা ইনসানের দিকে মহতাজ কিনা? হ্যাঁ, ইনসান কেয়ার কাছে চাউল আছে, কেয়ার কাছে পাল আছে, কেয়ার কাছে তেলা তৈল আছে, কেয়ার কাছে মাটি আছে, কেয়ার কাছে ডেকসি আছে, এগুলো সব ইনসানের জরুরতগুলো আরেক ইনসানের মাধ্যমে কি হয়? পুরো হয়। এই জন্য বলা হয় ইনসান মদনীয় তওয়া। ইনসান যখন আপসের মধ্যে বসবাস করবে ইখতিলাফ হবে কি হবে না? ইখতিলাফ হওয়ার পরে এগুলো জঙ্গলের রাজত্ব না, জঙ্গলের মধ্যেও ইখতিলাফ হয়, যার শক্তি আছে আরেকজনের মারি ফেলায়। जंगल में भी कोई कानून है। 17 বছরের মধ্যে শেখ হাসিনার কুনি হাসিনা আমলের মধ্যে বাংলাদেশে কোনো কানুন ছিল না। জঙ্গল মে ভি কানুন था। একটা জানোয়ার ছোট একটা জানোয়ারের মারি ফেলাইলে এখানে একটা বিচার একটা ব্যবস্থা আছে। এরকম যদি হইতো জঙ্গলের মধ্যে হাজার হাজার মখলুক থাকতে পারতো, জঙ্গলের মধ্যে হাজার হাজার মখলুক আছে না নাই, বড় ছোট আছে না নাই, জঙ্গলের মধ্যে তুই বলবি আমার সুন্দরবনের মধ্যে যে বাঘের যে হরিণ খাই ফেলায় জুলম করিয়েছে, না খাবার খাইতেছে, খাবার খাইবে না তো হরিণ খাইবে, তুই হরিণ তুলে দিস, তুই বাঘের বলিস বাবা আমার খুব কষ্ট লাগিয়ে দিয়েছে, তুই হরিণ খাইস না আমার খাই ফেলা। না ডালাই পেট পড়ে যাবে গা। কি বলতে চাইছিলাম? তো আপসের মাঝে যে ইখতিলাফটা হবে, এই ইখতিলাফগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই ইখতিলাফগুলো মিটানোর ক্ষেত্রে আপনাকে কি বানাইবে না, হাকম বানাইবে না। হাত্তা ইউহাক্কিমুকা বলছেন না হাত্তা ইউহাক্কিমুনি বলছেন? ইউহাক্কিমুনু যদি হয় মেজদাক হবে আল্লাহ জাল্লা মাজদুহু, আত্তা ইউহাক্কিমুকা মেজদাক হবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের ইখতিলাফগুলো যেই জিনিস দিয়ে ফয়সালা করবেন, এটা ওহী রাব্বানী। এটা কি ওহী রাব্বানী? এটাও ওহী। আমি বলছি না মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর হাদিস, মোহাম্মদ রসুল্লাহর খাব, মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর ইজতিহাদ, উম্মতের সাহাবার ইজতিহাদ, উম্মতের ইজতিহাদ, এই পাঁচটা জিনিস কি ওহী ওহী হুকুম। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करेंगे, जिन अल्फाज से फैसला करेंगे, जिन बातों से फैसला करें, वही तो हदीस है। वही क्या है? तो हदीस जो हुज्जत है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसला को अगर आप नहीं मानेंगे तो आप तो काफिर है कुरान की ज़बान से।
বলো ওয়ারাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম। কথাটা বুঝতে পারছি নি? এই জন্য বুঝা গেল, হাদিস রসুল হুজ্জত है नहीं, হাদিস রসুল হুজ্জত বলে দিন এসে বাত है। আরো আয়াত ছিল আর বলবো না, এই আয়াতগুলো ভালোভাবে ইয়াদ করবা। ওমা আতাকুম ফাখুযুহু ওমা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, ये भी दलील है और বতেরে আয়াত কুরআনিয়ে দলাইল। এই তোমাদের ধারণার জন্য, মোতালা করার জন্য, আগে বাড়ার জন্য আমি একটু তরিকায় আয়াতগুলো বলছি এবং আয়াতের মাফাহিম এবং মাজামিনগুলোর তরিকায় ইস্তেদলাল কিভাবে করবা এটাও বলছি। আরো বহুত আয়াত আছে, লম্বা হয়ে যাবে এই জন্য আমি কথা বলি। আল্লিমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা, এখানেও কথা আছে। এখন আমি আসবো আহলে হাদিসরা কি বলেন। আমি যেটা হুজ্জিয়তে হাদিস প্রতিদিন একটু কথা শুরু করেছিলাম কি দিয়া, হুজ্জিয়তে হাদিস। এরপরে আহলে কোরআনের একটা তারিখ বলছিলাম, কি বলি নাই? পহলে দ্বিতীয় সদীর মধ্যে কোরআনের আহলে কোরআনের কিছু নজরিয়া পাওয়া গেছিল, কমা আকাল এবং কম ফহম কি বুনিয়াদ পর। আবার 1350 বছর পরে মিসরি থেকে একটি জেনাটা তুর্কি হইয়া হিন্দুস্তান পর্যন্ত গিয়ে আসছিলেন। পরে আব্দুল্লাহ চেকার আলমীর জমানার মধ্যে আহলে কোরআন নাম দিয়েছেন উনি। এর ফলে গোলাম আহমদ পর্বে সেখান থেকে যাইয়া পাকিস্তান में 1000 एकड़ जमीन में जरिए वो दफ्तर कायम करेছিলেন। अब मौजूदा ज़माना में स्कूल यूनिवर्सिटी की जो इस्लामी के ऊपर कुछ नॉलेज है वो लोग भी उधर मायल है, कहते हैं भाई कुरान हुज्जत है, हदीस हुज्जत नहीं, चूँकि अहादीस के अंदर खुराफात भी मौजूआत भी है और हर ज़माना की सरकारों ने अपने अपने मफाद के एतबार से अलियाज़ु बिल्लाह बहुत से अपना मफाद को हदीस के नाम पर चला दिया है। यह अहले कुरान के नजरिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। असल बुनियादी बात मैं बताता हूँ, इन अहले कुरान की बुनियादी बात, अहादीस को इनकार क्यों कर रहा? अहादीस को इनकार करना, यह असल में अहादीस के इनकार नहीं, कुरान का इनकार कर रहा। क्योंकि अहादीस रसूल ये शरह कुरान है, ठीक है ना? कुरान में उसूल बयान करছেন, कुरान में अकायद बयान करছেন, कुरान में कसद बयान करছেন, कुरान में আহকামের জাবতা এবং কাওয়ানিন বয়ান করছেন, জুজইয়াত এবং তাফসীরাত তো কুরআন में কি করে নাই বাবা বয়ান, জুজইয়াত এবং তাফসীরাত को बयान করছেন अहादीসের মধ্যে। तो अहादीस में सूद का मसला स्पष्टভাবে बयान করছেন, पर्दा का मसला स्पष्टভাবে बयान करছেন, ज़िना का मसला स्पष्टভাবে बयान करছেন, चोरी डकाती के मसला स्पष्टভাবে बयान करছেন और बहुत सी आदियान दीनेर जुमला मसाइल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादीस में स्पष्ट बयान करছেন করেন নাই। তো গোয়া কে আহাদিসের হুজ্জত ইনকার করিয়া তারা বলেন, তারা মকসদ হলো কোরআনের তার মন মেজাজ, তার মাসলাক অনুযায়ী, তার জেহেন অনুযায়ী, তার ফিকির অনুযায়ী, তার নজরিয়া অনুযায়ী কোরআন লিখে করা, বিশ্লেষণ করা। তো তার নজরিয়া অনুযায়ী কোরআন যদি বিশ্লেষণ করে তাহলে আমল করে তার লাগবে না। আর তার মধ্যে ওই যে মাত্র তাই তখন নবী না, নবী তার উপরে আল্লাহ পাক এই আয়াতের তরজমা মতলব এবং ওয়াজাহাত কি করে দিবে। এই জন্য আহাদিসকে ইনকার করিয়া কোরআনকে হুজ্জত বলিয়া তারা দাবি করে দিয়েছেন যেন কোরআনের মনমানি কি করতে পারে, তফসির করতে পারে। এ বদ্দিনী হে। এই জন্য মাওলানা আব্দুর রহিম রাজপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি আমাদের জুমলা আকাবের রাহিমাহুল্লাহ আহলে কোরআনকে বিলে ইত্তেফাক কুফর ঘোষণা করেছে। আহলে হাদিস কাফের। और हमारे एखाने बाद मौलवीरा जरा जरा सी बात पर कुफर इतना मसला, कुफर का मसला बहुत कठिन है। एक है इबादत, एक है ईमान, एक है इताअत। इताअत भी आम है, ईमान भी आम है, इबादत खास है। इबादत फकत अल्लाह के लिए इय्याका नअबुदु। ईमान आम है, ईमान आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, ईमान आम। इताअत आम है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत आम है। इबादत क्या है? खास। ये अहले कुरान कुछ समझे नहीं, अपने मनमानी तवज़ीह और तशरीह करने के लिए
अपने दिमाग से। अभी वो हिंदुस्तान में एक आदमी हुआ है अब्दुल्ला जावेद गावेदी, वो हमारा बच्चों ने, हमारा उलमा, वहाँ के उलमा ने काफ़ी रद्द किया है। यासिर नदीम, मौलवी यासिर नदीम, आजकल तो वो डॉक्टर लग रहा है। यासिर नदीम जो है उनके शागिर्द है, उन्होंने अब्दुल्ला जावेद गावेदी जो अहले कुरान इस वक्त बहुत बड़ा एजुकेशन का मालिक है, बहुत बड़ा तालीम याफ्ता आदमी है, वही कहते हैं कुरान हुज्जत है, अहादीस क्या नहीं, हुज्जत नहीं है। ये हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में तुम देखोगे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो है वो लेक्चर देते कुरान, कुरान ये कहता है। कुरान सुनने वाला कौन है? सुनने वाला मर्द और औरत मखलूत सोसाइटी में एक साथ बैठकर सुनते हैं। मैंने देखा है वीडियो में, लड़कियां भी सुन रही है, मर्द भी सुन रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बहुत लोगों ने कुफर और दलाल कहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक मानी को भी दलाल नहीं कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक के अंदर अख्ता इंसान है, गलती है। डॉक्टर जाकिर नाइक फतवा कुरान से देता है, फतवा अहादीस से देता है। बुखारी शरीफ से फतवा आप नहीं दे सकते। फतवा देने के लिए फुक़हा की किताब होना चाहिए, और वो जो अहादीस में है, आदित की इन किताबों के अंदर तो नासिख भी है, मनसूख भी है। मनसूख हदीस के मुताबिक अमल नहीं किया जा सकता है। तो बुखारी शरीफ ने ठीक है फतवा दिए। फ़िक़हियत जब बयान करता है वो बहुत दुर्बल है फ़िक़ह में। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब वो अदियान और अकायद पर बोलता है, बहुत वो इसका हीरो है, बहुत अच्छे बोलते। वो इस्लाम का खादिम है। खामहाई वो काफिर कहेगा, दलाल कहेगा, ये तो तुम्हारा हमेशा ये क्या है, तो तुम्हारा जेबा में कुफर बोली देसो, जेबा में दलाल बोली देसो, तो बांग्लादेश में मुसलमान संख्या लागू देकर कथा ना हम एटो काफिर तो काफिर को हम बेশি मुसलमान संख्या हम ही जाएगा। बेवकूफ़ी की बात है। कम इल्म और कम फहम कम उमक। इल्म के अंदर गहराई, मुफ्ती के लिए इल्म के अंदर गहराई और गिराई होना चाहिए, सोच समझ के फतवा देना चाहिए, हर बात पर हुब नहीं करना चाहिए। देर आया दुरुस्त आया। अच्छा भाई, এখন আমি তোমাদেরকে বলবো আহলে কোরআন কি বলে। আহলে কোরআনের नजरिया की, उधर बहुत दलाइल मैंने देखा, अक्सर बेशतर दलाइल लचर है, कमजोर है, कबैतिरान का बूद है। ৬-৭টা শব্দ প্রয়োগ করেছে। অধিকাংশ দালাইলগুলো তাদের কি কমজোর। তার মানে কি নেই, কমজোর মানে দালাইল, যে দালাইল দিয়া তারা তাদের দাওয়া সাবত করে দিয়েছে, এ দালাইল মানে কি নেই, জান नहीं। अधिकांश दलाइल उनके यहाँ कुछ मजबूत दलाइल है, उस मजबूत दलाइल को तुम्हारे सामने मैं पेश करता हूँ। तारा की बोले, तारा बोले हमारे यहाँ कुरान हुज्जत है। अहादीसेर इनकार करे ना, अहादीसेर हुज्जतेर इनकार करे, एक কথা আমি আগে সাফ করে আসছি। अहादीसेर हुज्जतेर তারা কি করে বলো না, कि तारा हादीसेर इनकार करे ना, हादीसेर हुज्जतेर इनकार करे। तारा बोला भाई दीन की बुनियाद अमरे क़त्ई और यकीनी होना चाहिए। बोलो, दीन की बुनियाद अमरे क़त्ई और अमरे यकीनी होना चाहिए। बोलो ना, अमरे दीन की बुनियाद अमरे यकीनी और अमरे क़त्ई होना चाहिए, जरूरी है दीन के लिए। तो दीनेर बुनियाद यदि अमरे क़त्ई और अमरे यकीनी है, अमरे क़त्ई और अमरे यकीनी पर दलालत जो करता है वो अल कुरान, अल मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। उलमा में बा इस्म अल कुरान इस्मुल लिल नज़्वी वल माना, पर सुबह नहीं अल मनक़ूल अन्हु नक़लन, यहाँ कौन सी तवातुर मुराद है? अल मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन, ये कुछ अल मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन, कौन सी तवातुर मुराद है? बताओ, तुम बताओ।
कुरान जो तवातुर से मनकुल होकर आया है, कौन सी तवातुर मुराद है? बरिशेली वाला कहो, बरिशेल के बच्चे कहो, और हाथ बार बार उठे भी नहीं दी, हमें हाथ उठे दी बोलती तुरा बोलती थी तुरा बोल अल मनकुल अनहु नकल अल मुतवादिर बिला शुबह जो नूरानवार में पढ़कर आया कुरान की जो तारीफ किया है, अल्फाज ना आसा नहीं मना घटी दिस की घटी दिस ना। चलो शुक्रिया মানুষ যদি এটা বলো যে अल्फाज নূরানওয়ার में नहीं, এটা আমার কিচ্ছু করা ছিল না। কারণ এত আইন মুকুর জন্য আমার একটা মুখী মোকাবেলা করতে পারবো? তোমরা যে আসে বলি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া, তোমাদের শুকর আদায় করা দরকার। বল তোমাদের নেই সারে খানদান, তোমাদের পূর্বপুরুষের শুকর আদায় করা দরকার। তোমাদের পূর্বপুরুষরা এরকম একটা শরীফ ছেড়ে এখানে দরজা খানে পাঠাইলো, মাশাআল্লাহ একরার করে দিয়েছে। বলো আল মনকুল আনু বল নকলের মতো কোন তাওয়াতুর মুরাদ है? তাওয়াতুর কত প্রকার? নকবাতুল ফিকর বলো নাই? নকবাতুল ফিকর পড়ছো, সরকার নকবা পড়ছো, নাম কি দেবেন? নাম বলো। এই কিতাবের নাম বলো। হ্যাঁ কে বলতে পারবে? বলেন না। হ্যাঁ নুজহাতুন নজর শরহে নুকবাতিল ফিকর ফি মুস্তালাহি আহলিল আসর। এটা হল নুকবাতুল নাম। খাক পড়ে अगर তোরা কি দেব নাম এখন জিজ্ঞেস করে পারবি না। মধু সাহেব আমাকে এখন বলিতে যে হতুর ব্যাপার বলায় এখন খুদ্দি যারা আলমা মন্তব্য কিতাব ফতোয়ার কিতাব এটাও মনে হয় ইন্তরাজ করবে, নেশাবান্মায় নিয়ে আসবে। আজ আমি 20 বছরের ভিতরে হয়তো ওরা হাদিসে বলছিলাম আগামী 20 বছরের ভিতরে আমাদের কদিম দরসে নেজামি মৌলানা নেজামুদ্দিন সোহালবী রহমতুল্লাহি আলাইহি যে কিতাবগুলো দরসে নেজাম শামিল করেছেন সব কিতাব আনবেন। জরুরত হবে ডিজিটাল জমানার মধ্যে, সায়েন্সের জমানার মধ্যে ইসলামের পক্ষে কথা বলার জন্য কিতাবগুলো লাগবে। किंतु अफसोस है जिस जमाना में ये निसाब में दाखिल होंगे पुराने किताब, वो पढ़ाने वाला कोई अबू जाबर नहीं होगा। वहाँ तेरे मानिंदो मौलवी रहेगा जो नुकबतुल फिकर का माना क्या है ये नहीं जानता। गाड़ी देखबे ओई बरिशाल बच्चे बोर्ड आसरे बोर्ड देखो नहीं, তোমরা সমুদ্রের পারের মানুষ নেই, সমুদ্রের পারের না তো তোরা তো বুঝবি না। আমি সমুদ্রের পারের মানুষ বলে তোরা মুখাতব করেছি, যেহেতু আমি সমুদ্রের পারের মানুষ, তোরা সাথে আমাদের সাথে একটা জিনসি সম্পর্ক আছে মেজাজা, তাহলে তোরা এই সাইডের মানুষ। বরিশালের কোন জায়গায়? বরিশাল জেলা সদরে। আচ্ছা তুই সমুদ্র দেখো নেই? বুঝছো অনেক দূর। হ্যাঁ হ্যাঁ তুই কোন বাড়ি? হ্যাঁ দ্বীপ, আমিও দ্বীপ, আমিও দ্বীপ। তোরা 91 সময় পড়িয়ে আমাদের একটা ছেলে পড়তো, কয়েকজন ছেলে ছিল তো বোলার মধ্যে যখন তোমার আসছিল 91তে সিরিয়াল আসছিল না, তোরা শুনি 91 পরের পরে জন্ম মনে হয় 91 আগে না পরে অনেক বড় না তোমার লাগে যে তুমি এমনি বলিতেছো তওয়াজু করি বলিতেছো আর কি, তুমি 91 আগের মানুষ তওয়াজু করি বলিতে তওয়াজু করিও। তোরা বোলার মানুষগুলো গেছিল ওখানে তো সমস্ত ফটিয়ে মাধ্যমে আমরা কাপড় জমা করছি। আমি তো বলার চিনতাম, আমি আমাদের উপরে পড়তো, আমার জাফর ভাই বলতো ওনাকে ভাই কি অবস্থা? আমি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো, আমরা তোরা আপনারা ভালো আছেন, আমরা বলা বেশি কাপড় চোপড়ের দরকার আজ নিয়ে নেন। হাস্যবাজারের এক মানুষ আসি কাপড় চোপড় নিয়ে নিছে, হাস্যবাজারের লোক আসি এদের কাপড় চোপড় সব কারখানা আমাদের এখানে দরকার।
আমি তোমাদের আমারও বলছে আমি কাপড়গুলো দিয়ে দাও, হাসপাতাল বলতেছি তো আমি কাপড় করলে প্রথমে বলা যে নিচে এটা নিবি, প্রথমে উনি ধরছে কাপড়গুলো জমা আমরা করছি, উনি নেওয়ার পরে বাসিরা আমরা নিব, এরপর তুই নিবি। কথা খারাপ হয়ে গেছিল, কত না আমি নিবি, না তুমি নিতে নিতে দিনে আমি বাইরে করে দিয়েছি দপ্তর থেকে, দোকান থেকে, মেহমান হানা থেকে বাইরে হাজার আইস রহমতুল্লাহ আলাইছিলেন, এই সব যাবতীয় বাইরে গিলে করছো তুই বলে হাজিরা মারি ফেলেই এটা যে মারি না না পালা মারি নেই, এটা শকর করে হয়তো কি হয়েছে হাজুরে মেরুম কথা, এটা বড় ভাই আমাদের উপরে বলে বোলার মানুষ, বোলার তো এগুলি অবস্থা আমাদের যেখানে হয়তো বোলাতে বহু টাকা পয়সা দিয়েছেন হাজির রহমতুল্লাহ, সুন্দরবনে গেছে শেখুল আরব ওয়াল আজম শেখ ইউনুস রহমতুল্লাহ, এই দুরুদ ছেলেদের কাগজে দাও, ওই যে কি বলতে চাইছি কোথায় থেকে কোথায় চলে গেছে, हमारे कतई और हमारे यकीनी बोलो भाई दीनेर बुनियाद की হবে বাবা, এই চশমাওয়ালা বাড়ি কই শরীয়তপুর, দীনের বুনিয়াদ কি হইতে হবে, আগামী থেকে এদিকে বসবি ওখানে বসবি না, আমি আসলে এদিকে বসবি, দীনের বুনিয়াদ কি হইতে হবে আমারে বলো, আমারে গতি এবং আমারে ইয়াকিনের উপরে দালালত কি করে আল কোরআন। জামাত ইসলামী কি এক স্লোগান है, আবার আমাদের মৌলবীরও দেয়, আমাদের মৌলবী যারা আছে আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো, ये अहल कुरान के दावा है, ये अहल कुरान का नारा है, स्लोगान नारा माने की स्लोगान, हर स्लोगान अहल कुरान तो यही कहते हैं, तो पूरे बছর কওমি মাদ্রাসা में एक मास পর্যন্ত আহলে কোরআন আর রক্তই লাভ কি, এই রক্তের বড় আল কোরআনের আলো করে করে জাল, কোরআন হাদিসের আলো করে করে জাল, এটা হইবা कुरान अहले कुरान तो नारा ही है, इस नारा को हम पसंद नहीं करते, वो अधिकांश मौलवी ना बुझी बोले बाहर गए चलो बोले जब दीनेर बुनियाद की जो হবে আমাদের কতই और আমাদের दीनेर बुनियाद বুঝো তো, दीनेर बुनियाद বলো, दीनेर बुनियाद दीनेर स्ट्रक्चर हमारे कतई और हमारे यकीनी होना चाहिए, हमारे यकीनी एवं हमारे कतईर ऊपर दलालत करे अल कुरान, कुरान सारा अहादीस हमारे कतई और हमारे यकीनी ही, हदीस में हमारे कतई और हमारे यकीनी तवातुर है, और तवातुर हदीस मुतवातिर के अफराद मादूद चंद है, आम अहादीस यकीनी और कतईयत पर दलाल नहीं करता है बल्कि जन्नी पर दलाल करता है, सारे के सारे जन है। तो दीन की बुनियाद अगर कुरान और हदीस का मुजमा का नाम है तो दीनेर बुनियाद कतई এবং আমার यकीनी जो হয়, तो दीनेर बुनियाद এখন আমার कतई और यकीनी होना जरूरी है, जगह मजे दीनेर बुनियाद कुरान এবং হাদিস হইলে কোরআন কতঈয়তের উপর দালালত করে, আহাদিস জন্নিয়তের উপর কি করে, তো জন এবং ইয়াকিন দুটোটা মিলাইলে ইয়াকিনি কি হয়ে যাবে গা, জন্নি হয়ে যাবে গা, এরা বলা হয় নতিজা আরজাল কা তাবে होता है, এটা বুঝো নি, এটা আমি জানি বুঝবি, নতিজা আরজাল কা তাবে জিনিস শুনে নাই ভাই আর কি, এটা তো মৌলবীও আম জবান, এক মন দুধের মধ্যে যদি এক ফোঁটা মুত পড়ে, দুপুরা মুত পরে যার সামনে পড়ছে, এটা যদি ইনসান হয় এটা দুধ পান করবে, দুধ কি হয়ে গেছে তার কাছে, হ্যাঁ নাপাক হয়ে গেছে, এই জন্য না দুধ মুত হয়ে গেছে, এটা বলতো যেখানে দিকে যায় না দুধ মুত হয়ে গেছে গা, দুধ মুত হয়ে গেছে গা, এই জন্য দুধটা পান করে দিয়েছে, এটা বলা হয় নতিজা আরজাল কা তাবে होता, আরজাল বুঝো রসিল কমতর, রসিল জিনিস না,
বেহুদা জিনিস না, তো যেটা ভালো এটা নতিজা বলে, নতিজা আর কি হয় তাবে হয়। তো আমারে ইয়াকিনের উপরে কি দালালত করে কোরআনে, আমারে জন্নির উপরে দালালত কি করে হাদিসে। এখন তুমি যদি কোরআন এবং হাদিস দুটোটার উপর কি দিন হয়, দুটোটা যদি কি হয়, তাহলে এই দিনের মধ্যে জন্নি এবং কতি দুটোটা আসি গেছে নেই। কতি কোনটা, জন্নি কোনটা, তাহলে কতি এবং জন্নি যদি মিলাইলে নতিজা আর তাবে হবে, এরকম হইয়া কতিও কি হয়ে যাবে গা, জন্নি হয়ে যাবে গা। সুতরাং দিনের বুনিয়াদ আহাদিস হইতে পারবে না, দিনের বুনিয়াদ হবে কি আল কোরআন। এখন বুঝো নাই না, এখনো বুঝো নাই। জবাব জবাব देने से पहले ওনাদের উপর আমি একটা ইশকাল করি। তোমরা তো আহলে কোরআন, তো তোমরা তো অন্য জনে যখন দলিল দিয়ে কোরআন ছাড়া হাদিস দিয়ে দলিল দিলে তোমরা কি করো না, কবুল। তো তুমি যে কোরআন ছাড়া হাদিস দলিল না, এখন যে দলিলটা পেশ করলা, এই যে দলিলটা আমি পেশ করলাম, ये ना कुरान है ना हदीस है, ये तुम्हारा अकली बात है। तुम्हारा अकल कैसे हुज्जत होगी भाई, नहीं तुम्हारा अकल वही है। अब सुने, जन का माना समझ लो, एरपर आमी एक कथाटा अकली भाবে बुझाओ। जन का माना क्या है? जन का माना है কোন একটা হেকায়ত জেহেনের মধ্যে আসার পরে, জনের মানা বুঝার জন্য আর একটু লম্বা করে বলি আমি, এটারও তোমরা জানিছো এলমের আকসামগুলো। কোন একটা হেকায়ত তোমার জেহেনে আসছে, হেকায়ত তোমার কাছে আছে, হেকায়ত অনেকটা জুমলার খবর আর কি, এটাও বুঝে না। হিন্দুস্তানের মধ্যে এখন পেপার পত্রিকার ফেসবুকের মধ্যে শেখ হাসিনা বলে মারা গেছে, দিনী বুধ কি মারা গেছে, আমি বললাম মারা গেছে, আমি ওই যে নিলে মারা গেছে মনে হয়। এখন আমি দেখি দিদি ফেসবুকের মধ্যে দেখিলি 12 সময় নাম আসি যায়, সত্যি মরে, হাতিকে একটা মানুষ সবার মরে। এটা তো 1 মাস 2 মাস আগে মরে গেছিল, আবার মরে আবার মরে আবার মরে। তাহলে আমি বললাম হাজি কি ভাই, একজন তো মরা কত দূর, এটা বেহুদা খবর। আচ্ছা, একটা খবর আমার কাছে আসে, খবরটা আসার পরে প্রত্যেকটা খবর, প্রত্যেকটা হেকায় 2টা দিক আছে না নাই? হ্যাঁ, একটা হলো সিদ্দিক আর একটা হলো কিজিব। এই কথাটা বুঝলে সারা গায়ের একটা কথা বুঝে দেবে। এখন তোমার জেহেনে খবরের সিদ্দিক এবং কিজিবের দিকে তোমার জেহেনে ইলতিফাত হয় না, সিদ্দিকের দিকেও হয় না, কিজিবের দিকে। এটার বলা হয় এলমের ভাষায় তখিল, খেয়ালাত। এটা কি বলা হয়? তখিল। ইয়াদবা হেকায়ত তোমার জেহেনে আসার পরে তোমার জেহেনটা কোন এক সাইডের দিকে কি হয়েছে, মাইল হয়েছে, সিদ্দিকের দিকে মাইল হোক বা কিজিবের দিকে মাইল হোক, এক জানাবের দিকে কি হয়েছে, মাইল হয়েছে। না বুঝলে আমারও বলিস, এটা বুঝে যাবি কি তোরা, এটা তোরা আমার থেকে বেশি বুঝবি। ডিজিটাল যুগের কথা, ছেলেগুলো এই দৃশ্যগুলো, এই সায়েন্সের কথা, ফলসফার কথাগুলো বেশি বুঝে। যদি জেহেন একদিকে মাইল হয়, সিদ্দিকের দিকে হোক বা কিজিবের দিকে হোক, এক জানাবের দিকে মাইল হওয়ার পরে যেই জানাবের দিকে জেহেন মাইল হয়েছে, এটা নফসুল আমর কা মুখালিফ है। আমার ভাষা বুঝি দিছ? বাস্তবের কি তোমার জেহেন আছে শেখ হাসিনা মারা গেছে, কিন্তু বাস্তবে শেখ হাসিনা কি হয়ে যায় নাই? তো তোমার জেহেনে যেদিকে মাইল হয়ে যায় বাস্তবের সাথে মিল না অমিল? বা তোমার জেহেন যেই জানেবের দিকে মাইল হয়েছে, এই জানেবটা যদি এই সাইড, জানেব মানে সাইড, এই সাইডটা যদি বাস্তবের যদি মুখালিফ হয়,
বাস্তবে যদি কি হয় মুখালেফ, এটার বলা হয় জাহালে মুরাক্কাব। এটার বলা হয় জাহেল নেই, জাহালে আল জাহাল নাদানিস্তান আল জাহাল পড়া, এটা কি জাহালে মুরাক্কাব। এক জানেবের দিকে মাইল হওয়ার পরে মুমকিনুজ জাওয়াল হবে ইয়া মুমকিনুজ জাওয়াল হবে না। মুমকিনুজ জাওয়াল যদি না হয় এটার বলা হয় ইয়াকিন, আর মুমকিনুজ জাওয়াল হলে তার বলা হয় তাকলিদ। তার বলা হয় কি তাকলিদ। তাহলে তাখিল, জাহালে মুরাক্কাব, ইয়াকিন, তাকলিদ এগুলো সব এলমের প্রকার, তাই না? ইয়াদবা হেকায়াত জেহেনের মধ্যে আসার পরে তোমার জেহেন দোনো সাইডে মাইল হবে। দোনো সাইডে কি সিদ্দিকের জিনের দিকে মাইল হবে, কিজিবের দিকে কি হবে মাইল, দোনোটা সাইড বরাবর 19-20 না 20-20, এদিকেও যেরকম ওদিকেও। এটার বলা হয় শক। এটার বলা হয় কি একদিকে বেশি মাইল হইতেছে আর একদিকে কম মাইল হইতেছে। যেদিকে কম মাইল হইতেছে এটার বলা হয় ওয়াহাম, যেদিকে বেশি মাইল হইতেছে এটার বলা হয় জন। এটার বলা হয় কি সব, জন, ওয়াহাম এগুলো সব এলমের প্রকার। জনের মানা বুঝা আসছেনি? হেকায়তটা তোমার জেহেনে আসার পরে দোনো সাইডের দিকে জেহেন যাইতেছে। এক সাইডে সিদ্দিকের জানাবে বেশি যাইতেছে, কিজিবের জানাবে কম যাইতেছে। যেদিকে কম যাইতেছে এটার বলা হয় ওয়াহাম, যেদিকে বেশি যাইতেছে এটার বলা হয় কি। এখন জনের মানা বুঝার পরে জন যদি হুজ্জত না হয়, জনমালা বুঝা আছে তো? এখন আমি আহাল হাদিসে বলিতেছি, আহলে কোরআনকে বলিতেছি, আয় আহলে কোরআন, জন যদি হুজ্জত না হয় এজমালি কথা শুনে তোমাদের বুঝার জন্য আল্লাহ আল্লাহ বুঝদান করো, আল্লাহ বুঝদান করো। জন যদি হুজ্জত না হয় কোরআনও হুজ্জত হবে না। কেমন কথা আমি বুঝাই। জন যদি হুজ্জত না হয় কোরআনও হুজ্জত হবে না। কেন বললাম? তোমরা যদি উসুলে ফিকহের উসুল যদি ইয়াদ থাকে, কোরআন শরীফের আয়াতের মধ্যে বাজ আয়াত কতিউদ্দালা, আয়াত তো কতিউসবুত হে, কতিউসবুত হবার পরে কতিউদ্দালালা ভি হে, জন্নিউদ্দালালা ভি হে, আছে না নাই? বলো। আয়াত কতিউসবুত হবার পরে কিছু আয়াত আছে কতিউদ্দালালা, আর কিছু আছে কি জন্নিউদ্দালালা। আমি মেসাল দিয়ে বুঝাই, বছরে মেসাল দুটিয়ে মেসাল দিবে কি ওয়াল্লাযিনা ইয়াতারাব্বাসনা বিআনফুসিহিন্না সালাসাতা কুরু। উসুল শাহির প্রথম পৃষ্ঠা में তোমরা বলছো कुरूर माना हाइस का माना है और कुरू का माना तुहुर का माना। कुरान ने सलासता कुरू कहा। कुरून ये कतियु सबूत है। कुरून का माना में इख्तिलाफ हुआ नहीं हुआ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कुरून का माना हाइस का लेता है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह कुरून का माना तुहुर का लेता है। সুতরাং মুদ্দে মোতাল্লাকার ইদ্দত তিনি হাইজ হবে না, তিন তুহুর হবে, এটা নিয়ে ইখতিলাফ হয়ে গেছে গা। উসুল বানানোর পরে উসুল শাসি ওয়ালা এর পরে 10টা ফুরুয়াত বয়ান করেছেন। এখন কোনো যদি ওস্তাদ উসুল শাসির মধ্যে উসুলটা যদি সুন্দরভাবে বুঝাই দেয়, উসুলটা বুঝাই ইমাম আবু হানিফা এটা বলি দিয়েছে, ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ এটা বলি দিয়েছে। ইমাম শাফির উসুল এটা, ইমাম আবু হানিফার উসুল এটা।
এই উসুলটা যদি বালা আমাদের তালে গেলে আমার দেমাগ বুঝে, এরপরে 10টা-12টা ফুরু যেগুলো আবার যে আলাদাভাবে বুঝানো হলে কিনে দরকার তালে গেলাম সাথে সাথে বুঝে যাবে। এখন তালে গেলাম বুঝো না কেন, সমস্যা এখানে না ওখানে। সমস্যা কোথায় না ফুরুয়াদের মধ্যে না, মেসালের মধ্যে না, কোথায় উসুলের মধ্যে। উসুল আজকে বুঝে নেই। আচ্ছা, তোমরা যে কথাটা বল, যদি কি হয় তাহলে এই সলাসা পুরু এটা কতিউসবুত है কতিউদ্দলালা কতিউদ্দলালা नहीं है, বলবো কি है জন্নিউদ্দলালা। নজর কতিউদ্দলালা জন্নিউদ্দলালাটা কি এটা তো বুঝো না। মশলা দেখানে যেদিকে দিয়ে এদিকে বুঝো না, তো আমি কি করি বুঝাইও। বুখারী বর্ণে গেলে আয়া যেই লফজের মানা জুজে দেয়, একাধিক মানা কি রাখবে, এহতেমাল রাখবে। তাহলে কুরুনের মানা, তোহরের মানা, কুরুনের মানা, হাইজের মানা না, এক মানার এহতেমাল রাখছে না, এক মানার থেকে বেশি মানার এহতেমাল রাখছে। এটা কি বলবি, জন্নিউদ্দলালা না কতিউদ্দলালা? तो जन अगर हुज्जत नहीं है तो कुरान करीम की ये आयत भी हुज्जत नहीं है, क्योंकि ये आयत तो जन्नियत दलाला है। पता की बुझले हमें और ये बल्कि कुरान की बुनियाद दीन जो है हमारा कती और हमारे यकीनी होना चाहिए। हमारा कती এবং हमारे यकीনের উপর দলালত করে কি কোরআনে। সুতরাং কোরআন হুজ্জত হবে, হাদিস কি হবে না, যেহেতু হাদিস কি জন্নি। ঠিক আছে, এখন আমি বললাম আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নজরই হলো कुरान भी हुज्जत है, अहादीस जो कुरान का शरह है वो भी क्या है, हुज्जत है। তোমরা যদি কোরআনের হুজ্জত মানো, হাদিসের হুজ্জত না মানো, এই কারণে হাদিস জন্নি है। আমি বলতেছি জনের কারণে যদি হুজ্জত না হয়, তো এই জনের কারণে তো কোরআন না হুজ্জত না হইতে হবে। কোরআনের মানা জন্নি না সত্যি। এই প্রত্যেক আয়াত না, কিছু কিছু আয়াত আছে না নাই জন্নিহি নেই। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक सुब्हानहू ने फरमाया यहमिलु अर्श रब्बिका यौमा इज़िन समानिया। मैदान महशरेर दिन अल्लाह पाक सुब्हानहू ताआला अर्श 8 জনে কাঁধে করে উঠেই আনবে। কতজনে? 8 জন। এখন 8 জনে আজ আমরা সামানিয়া আদত। সামানিয়া কি রে? মাদুদুর স্পষ্ট করছে। সামানিয়াতুর রিজাল বলছে, সামানিয়া মালায়েকা বলছে, সামানিয়া জিন বলছে, সামানিয়া আউলিয়া কুতুব বলছে। এখানে সামানিয়া আদদ মকসুদ है, মাদুদ আম है। এখানে কোরআন কি জন্নিয়ত দলালা। জনের কারণে যদি আহাদিস হুজ্জত না হয়, তোমাদের দলিলের কারণে কোরআনও কি হবে না, হুজ্জত হবে। দ্বিতীয় জবাব হলো ওই জন শরীয়তের মধ্যে হুজ্জত না। বলো ওই জন শরীয়তের মধ্যে হুজ্জত না, जो जन यकीनी के साथ तारुज और मुकाबिल होगा। যেই জন यकीनी সাথে তারুজ এবং মুকাবিল হবে না, এই জন কি হবে না, হুজ্জত হবে না। এরকম এগুলো হুজ্জত বুঝলে মনে হয় জন হুজ্জত না। এটা তোমাদের ইস্তেদাদের উপরের কথা বলে দিয়েছেন, এই জন্য কথাটা বুঝতে পারে দিয়েছেন। যেই জন কার সাথে মোকাবেল হবে, একইনির সাথে মোকাবেল হবে, এই জন কি না, যেই জন আমারে একইনির সাথে কি হবে না, মোকাবেলার মধ্যে আসবে না, এই জন কি হুজ্জত। अहादीस रसूल कुरान की तकाबुल में नहीं आ रहा, बल्कि अहादीस रसूल कुरान की तौज़ीह और तशरीह में लग रहा। इस वजह से ये कुरान का मुखालिफ नहीं है। এই জন্য আহাদিস কি হুজ্জত, এটা ইজমালি কথা। কথা বুঝা আছে নাই? এমন বুঝা আছে নি? अकली अंदाज से कहता हूँ, समझ लें। सवाल और तालीम मुतालिम और शक्ल बयान, तालीम इस्लाम और शक्ल है।
कि सवाल कि अहादीस ज़न्नी है ना यकीनी है? सवाल, अहादीस ज़न्नी है या यकीनी? जवाब, अहादीस यकीनी होता बात दो। हमें सवाल कर जवाब तुमरा दिबे। हमें सवाल कर दिसी सवाल, अहादीस ज़न्नी है यकीनी है? जवाब, अहादीस ज़न्नी। सवाल, ज़न शरीयत में हुज्जत है या नहीं? जवाब, ज़न शरीयत में हुज्जत है। ज़न का माना मैं बतला दिया। ज़न अगर हुज्जत नहीं है, ज़न अगर क्या नहीं है, दुनिया की सारे दुनियावी मामला हो या दीनी मामला हो, दुनियावी मामला हो या आखिरत का मामला हो, सारे के सारे लगभग बेकार हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। ज़न आलम हिस, दुनिया कारोबार में, इस दुनिया में भी हुज्जत है, आलम आखिरत में भी ज़न क्या है, अर्थात शरीयत में भी ज़न हुज्जत है और दुनिया में भी ज़न क्या है, हुज्जत है। আমি তোমাদেরকে একটা মিসাল দিব, তোমরা সাথে সাথে বুঝতেই পারবে। আলমে দুনিয়ার মিসাল কারোবার, এখানে হলো উল্লাদ আছে না, যার বাবা কোনো ছোট বড় কারোবার করে এরকম আছে না? নাই, আজও লাগবে না। কারোবার, কারোবার বুঝো না? ব্যবসা বাণিজ্য যারা করে, তিজারত, বরিশালের বাচ্চা বুঝতে দিয়েছে না, তিজারত বুঝো নি, ব্যবসা। তো মানুষের যে ব্যবসা বাণিজ্য করে, এই ব্যবসা বাণিজ্য যারা নাকি করে, এই তেজারতের মশলাটা এটা ইয়াকিনি, এই আমি ব্যবসা করলে নিশ্চিতভাবে আমার কি হবে, লাভ হবে, এটা ইয়াকিনি না জন্যি? অনেকে বললো যে ইয়াকিনি বললো, অনেকে আছে ইয়াকিনি না। ইয়াকিনি নাও কেন? ইয়াকিনি না হওয়ার দলিল আছে আমার কাছে। যদি ইয়াকিনি হইতো তাহলে কোনো ব্যবসায়ী কি হইতো না, কোনো ব্যবসায়ী কি হইতো না। বহুত ব্যবসায়ী ব্যবসার উসুল জাবাদা না জানার কারণে পদে বসে গেছে না। তাহলে বুঝা যায় কারোবার তেজারতের যেই মশলা, দুনিয়াবি মশলা না উখরবি মশলা, এই তেজারত ये ज़न्नी है। अहल दुनिया के यहाँ ज़न हुज्जत है। हुज्जत माने मौजूब আমল है, আমল করে দিয়েছে না। বুঝলেন কথাটা? মজদুরি গেলে এলো, মজদুরি বাজারে মজদুর মানুষ জাগি যায় না। এখানে মজদুর কোথায় উঠে জানো নি? এ বাজারে আগে দিকে উঠতো, এখন জানি না। মজদুর, মজদুর বুঝো না কি? কামলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই গেছিলি মজদুরি করার জন্য নাকি? মজদুর আছে, অসুবিধা, মজদুরি করা তো অসুবিধা নেই। মজদুরি কোথায় করা দিকে? আমিও মজদুরি করবো রাত্রে। এখন মজদুর মানুষ মজদুরি করার জন্য গেছে, 500 জন গেছে মজদুরি করার জন্য। যে গেছে মজদুরি করার কি আমার ইয়াকিনি না আমারও জন্যই? আমারও জন্য কিভাবে 500 জনের কি হয় নাই, মজদুরি হয় নাই। 300 জন হয়ে 200 জন বাসায় না আসি কপ্পা করে দিয়েছে। मजदूर की मसला जन्नी, तजारत का मसला जन्नी। डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा नहीं कर रहा, हाँ, वैक्सीनेशन दे रहा नहीं दे रहा, दवा लग रहा नहीं लग रहा है? हमारे यकीन हमारे जन्नी है। अब तो हमारे यकीन अगर होगा डॉक्टर का हाथ दवा से मरीज अच्छा हो जाता, तो डॉक्टर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पढ़कर लिखता है, उन्होंने देखो वो कहा अल्लाह देखता हूँ क्या होगा। ये जन्नी डॉक्टरी इल्म जन्नी है ना कतई है? तुम कौन सा इल्म पढ़ रहा? तुम जो यहाँ जो इल्म पढ़ने के लिए आया आ रहा, कौन सा इल्म पढ़ रहा? वही इल्म वही पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा? वो यकीनी इल्म है नहीं। अफसोस की बात है, ये मल्ला जो यकीनी इल्म पढ़ने की बावजूद भी खुद के अंदर यकीन पैदा नहीं हो रहा। वो बस यकीनी इल्म पैदा करने के बावजूद वहां में उनके अंदर यकीन ज्यादा है, हमारे यहाँ यकीन नहीं। तो
डॉक्टर आलम जन्नी ने यकीनी आदमी सफर कर रहा बांग्लादेश सफर करी गए कि कैसे ना खबर पाइलाम एक्सीडेंट हुई बहुत मानुष मारा गए जो सफर कर रहा मुसाफिर ये सफर का एलम जो सफर कर रहा ये बोल सकता है कि मैं मंजिल तक मैं निश्चित 100% जाते पारबो मास्टर हमारा कॉटन कोट पे नहीं रहूं बोलते पारबे सफर का मसला जन्नी जन होने के बावजूद वो अपना सफर छोड़ दिया है पता चलता है हमारे जन्नी हमारे बल्कि हमारे जुनून हिस्सी दुनिया में हुज्जत है और दुनिया से बोलो ना आलम शहादा में आलम शहादा बुझो नहीं এই যে আলম যে দুনিয়া দেখা যাইতেছে বুঝো নাই কত কোথায় হুজ্জত आलम शहादा कारोबार का मसला कारोबार दुनिया में है मजदूरी दुनिया में है डॉक्टरी दुनिया में है सफर सारे ये आलम हिस्स के अंदर जन हुज्जत है आलम शरीयत में भी जन हुज्जत है नेका तो মা বাবা যে বিয়ে করি আলহামদুলিল্লাহ প্রজন্ম হয়ে পুরো মহল্লা যে গরিবে বিয়ে সামনে তোমাদের বিয়ে হবে আলহামদুলিল্লাহ যদি হিজরা না হয় আর কি বিয়ে শাদীর মধ্যে হেদায়েত জুলিসানি में কি বলছো ওয়া নাকিদুন নিকাহ बिल इजाबी वल कबूल इजाब कबूल तो वो तो दोनों मियाँ बीवी का मसला है इसके लिए निकाह मुनाकिद होने के लिए खारिजी शराइत में से शहादा बयान के नहीं बयान किया এই যে আমাদের এখানে হেদায়ে হজিল্লো রে আশাদুল হেদায়া হেদায়া সালিস और হেদায়া सानी ये अशद्दुल हिदाया हिदाया राबे औसतुल हिदाया है ना भी ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा सख्त है असरुल हिदाया हिदाया अव्वल है ये कोई भी आदमी पढ़ा सकता है वुज़ू की मसला पर जाकर कुछ गड़बड़ है दलील अक़ली जो पेश किया है हिदाया ने इसमें समझने में कुछ मसला हो गया हिदाया जिल्द जाने की प्रथम सफ़ा के अंदर मुदरिस को घेर रखा है लो ये बता दो दो लफ्ज़ों से निकाह मुनासिब होगा एक माजी होना पड़ेगा एक मुस्तकबिल होना पड़ेगा ये कौन कौन सी में निकाह मुनासिब ये अगर वैसे ही मजा हुआ मुदरिस ही नहीं समझा पाएगा खाओ खाओ करेगा दवा फुरूश की तरह नेका मुनाकिद হবে খাবার পরে সাক্ষ্য লাগবে কি লাগবে না বলো কয়জন সাক্ষী দুইজনের সাক্ষী আমারে একিনে না আমারে জন্য কারণ তো খবরে তাওয়াতুরে আমারে একিনের উপর কি করে দালালত করে তাওয়াতুর ছাড়া যত আখবার আছে সব আমারে জন্যই না বলো না দুইজন মানুষ সাক্ষ্য কি একিনে না জন্যই कुरान करीम के अंदर वस्तशीदु शहीदैने मिन रिजालिकुम वस्तशीदु शहीदैने मिन रिजालिकुम दुईजन মানুষের সাক্ষ্য जन्नी है इस जन को कबूल करने के लिए शरीयत ने हुज्जत करार दिया है जन हुज्जत है शरीयत से साबित है दुईजन মানুষ সাক্ষী जन्नी ने यकीनी इस जन को कबूल करने के लिए कुरान ने कहा वस्तशीदु शहीदैने मिन रिजालिकुम तो जन हुज्जत है किससे साबित है कुरान से साबित और एक दुरुदे बोल दिए কথা বুঝতে হবে এটা जना साबित होने के लिए कितने आदमी की शहादत की दरकार है 4 आदमी 4 आदमी की आईने सूरत को देखना पड़ेगा 4 आदमी की शहादत जन्नी है ना यकीनी है हाँ 4 आदमी सत्य মানুষের সাক্ষ্য এটা কি জন্নি না यकीनी না তাওয়াত এদিন আগে বলে এসে কথা এই দিন বুঝো না বললাম না তাওয়াতুস সারা জম্ম গভীর সাক্ষ্য দন ছাড়া 4 জন 5 জন 6 জন হয় কি কিনা
यकीनी। ये क्या है? जन्नी। रगी जन्नी। और इस जन को लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा বলছে কি বলে নাই? সাক্ষী সাক্ষর হয় কোরআন में বলছে না বলে নাই? हमारे जन्नी शरीयत में क्या है? हुज्जत। ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा माँ है। नस्ल इंसानी की शहादत जन्नी है ना यकीनी है। तुम्हारा जन से तुम्हारा माँ बाप का ये बाप है, ये माँ है, हमारा जन से साबित है। এই জনের কারণে আবার কি হবে? ও ওয়ারাসার মধ্যে মাল তকসিম হবে কি হবে না? वो भी जन्नियत की बुनियाद पर। अगर तुम शरीयत के अंदर ये अहादीस जन्नी है, अहादीस क्या है? जन्नी है। जन की बुनियाद पर अगर अहादीस को तुम छोड़ दोगे तो कुरान को भी छोड़ना पड़ेगा। कुरान ने जन्नी ये जन शरीयत में हुज्जत है, ये कुरान से, ये दलील कुरान से भी साबित है और आलम दुनिया के कारोबार से भी क्या है? साबित है। इसकी वजह मैंने कहा आलम हिस्स से भी साबित है, आलम शरीयत से भी क्या है? साबित है। क्या क्या साबित है? जन हुज्जत है। जन जब हुज्जत साबित हो जाए तो कुरान भी इस शरीयत में हुज्जत है और अहादीस भी शरीयत में क्या है? हुज्जत है। कुरान भी वही है, अल्लाह का कलाम है। अहादीस भी अल्लाह का कलाम है। एक कलाम मतलू है, एक कलाम गैर मतलू है, एक कलाम मौजज है, एक कलाम गैर मौजज। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, এটা হলো এই ওদের প্রথম দলিল। ওদের কি প্রথম দলিল? মুতাওয়াতির ছাড়া, মুতাওয়াতির ছাড়া, মুতাওয়াতির সব জানি। এখন কথা হইল জন যদি শরীয়তের মধ্যে হুজ্জত হয়, যেমন কোরআন দ্বারাই সাবিত করেছি আমি, আলম হিসেব দ্বারাই এশকাল হবে। জন যদি শরীয়তের মধ্যে কি হয়? হুজ্জত হয়, তাহলে জনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাযাম্মত কেন বয়ান করেছেন? এটা হলো ইনপুটিং সওয়াল, আকলি সওয়াল, যুক্তিওয়ালা সওয়াল। ওয়াজতানিবু কাসীরাম মিনাজ জান্নি ফাইন্না বা'দা জান্নি ইসমুন। জনের ব্যাপারে মাযাম্মত বয়ান করেছি কেন নেই? আর গায়ে আছে না, ফাইন্না লা ইউগনি আনিল, ফাইন্না জান্না লা ইউগনি আনিল হক্কে শাইয়া। কি মানে? এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন জনের দ্বারাই হাকিকত ইনকিশাফ হয় না, জনের দ্বারাই বাস্তব শাই ইনকিশাফ হয় না, ওয়াজাহাত হয় না। জন তো জন है। तो तुम्हें जो एकदम दलील दिया सो आलम हिस के अंदर जन हुज्जत है, आलम शरीयत के अंदर जन हुज्जत है और कुरान की आयत से आपने साबित किया। फिर अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला जन जब कोई हुज्जत है, अल्लाह ताला तो जन के बारे में वेलकम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जन के बारे में मुज़म्मत क्यों बयान की है? ये अहले कुरान की बड़े बड़े ग्रेजुएट वाला कहते हैं कुरान में जन मुज़म्मत बयान करना नहीं। हाँ, ওয়াস্তানিবু কাসীরাম মিনাজ জান্নি বলেন নাই, ওয়াইন্না জান্না লা ইউগনি আনিল হক্কি শাইয়া বলেন নাই। এগুলো কিছু বুঝে আসিছে কুপুড়ি মে, আর কুপুড়ি মে কুপুড়ি दिमाग दिमाग बुकी दिसी नहीं ना, हाव हाव कर रहा। भाई इश्काल तो बहुत माकूल है, इश्काल बहुत क्या है? माकूल है। जन जुदी शरीयतेर मध्य हुज्जत है, आलम हिस में और आलम शरिया में जन हुज्जत है। तो এই আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানের মুযাম্মত কেন বয়ান করেছেন? আমরা जन का माना समझ लो। पहले जन का माना तो बता दिया है, दुई प्रकारेर जन। कत प्रकार जन? অনুমান याद रखें, एक जन्ने इल्मी, एक जन्ने अमली। बोलो बोलो। আমরা বলি না, আমরা বলি ভাই ये यकीनी इल्म है,
ये जन्नी एलम है सारा काज में बहुत जगह मैं पढ़ছো এটা ইয়াকিনি এলম এটা জন্নি এলম এই শব্দ এই কথাটা এই বাক্যটা তোমরা শুনো নাই তাহলে এটা যে জন্নি এলম এটা যে ইয়াকিনি এলম এই জন হার প্রকার হার কিসিম এলমের কিসিম এই জন হার কিসিম এলমের এক প্রকার হইছে ইয়াকিনি এলম এলমের আরেক প্রকার হলো জন্নি এলম তাহলে একটা জন হইল কিসমু মিনাল এলম এলম দুই প্রকার একটা এলমে ইয়াকিনি আর একটা এলমে জন আর একটা জন হলো জন্নে আমলি আর একটা প্রকার কি জন্নে আমলি আবার দুই প্রকার জন্নে আমলি কত প্রকার এটা হলো হোসনে জন আর একটা সুয়ে জন এই শব্দটা শুনছনি হোসনে জন মানে ভালো জানা না করা লৌলা ইসমি তুমুহু জান্নাল মুমিনুনা ওয়াল মুমিনাত বিআনফুসিহিম খায়রা প্রমাণ আছে না নাই এটা খনজন হোসনেজন আবার আরটা হলো সুয়েজন আর হলো কি সুয়েজন বদগুমানি বুড়া খারাপ ধারণা করা তাহলে সুয়েজন আর হোসনেজন এটা কি এলমের কিসিম না আমলের কিসিম আমলের কিসিম তাহলে জন দুই প্রকার হলে একটা জন্নে এলমি বলো আর জন্নে আমলি জন্নে আমলি আবার কত প্রকার দুই প্রকার কি কি শরীয়তের মধ্যে হোসনে জনের উপর উদ্বুদ্ধ করেছেন করেন নেই আরটা কি সোয়েজন শরীয়তের মধ্যে সোয়েজনের ব্যাপারে কি করছেন মাযাম্মাত এখন বুঝতে পারছিনি এখন বলো যে আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ জাল্লা মাজদুহু জনের মাযাম্মাত বয়ান করেছেন उस जन से मुराद जन्ने इल्मी नहीं है बल्कि जन्ना अमली में जो सोयजन है उस सोयजन के बारे में निषेध किया है जन्ने इल्मी के बारे में निषेध शरीयत में जो जन मोतबर है वो जन्ने इल्मी है कुरान और हदीस में जिस जन का मज़म्मत किया है वो जन्ने अमली सोयजन है अदा क्लियर हो जाए हम मैं क्लियर हो जाए अदा बुझा सुने शरीयतेर मध्य जैजन হুজ্জত এটা হনজন জন্নে ইলমি আর কোরআনের মাঝে যেই জনের এবং হাদিসের মাঝে যেই জনের মোজাম্মত বয়ান করেছেন এটা কোন জন জন্নে আমলি একটা হইছে আমলি আর একটা হইছে কি जन्ना अमली में एक एतबार है वो हुस्न जन का एतबार शरीयत ने किया है कुरान आयत द्वारा साबित सोइजम के बारे में शरीयत ने मज़म्मत बयान की है तो जेजन बातिल এইজন হুজ্জত না আর যেইজন হুজ্জত এটা বাতিল না যেইজন হুজ্জত যেইজন বাতিল এটা হুজ্জত না আর যেইজন হুজ্জত এটা বাতিল না বলে হাজা अहादीस नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर से वो उसूली एतबार से जन्नी है वो जन शरीयत में क्या है हुज्जत है इस वजह से तुम्हारा इश्काल यहाँ भी नहीं चलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।